ओ मन्नाथ श्री जगन्नाथ मद्गुरु श्री जगद्गुरु मदात्मा सर्वभूतात्मा तस्मै श्री गुरवे नमः। नीलाचल निवासाय नित्याय परमात्मने बलभद्र सुभद्राभ्यां जगन्नाथाय ते नमः। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेव महेश्वर गुरु साक्षात् परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। क्रियायोग परंपरार समस्त गुरुमानक मु प्रणाम करुछि। विश्वर प्रत्येक संप्रदायर गुरुमानक मु प्रणाम करुछि। उपस्थित भागवत स्वरूपगण सबरी भितर जगन्नाथ को उपलब्धि करी मु प्रणाम करुछि। ए पृथ्वी पृष्ठरे मानव जन्म ग्रहण करछि। जेते प्राणी अछंती समस्तक भितरे मनुष्य होउछि सर्वश्रेष्ठ प्राणी। भगवान मनुष्य को निज भली सृष्टि करिसंती। मनुष्य व्यतीत कौन से प्राणी को से निज भली केबे सृष्टि करिनांती। मनुष्य ए पृथ्वी पृष्ठरे जन्म ग्रहण करिछि कौन पाए। आमे सबु विषय ज्ञान लाभ करुचे, सबु विषय आमे समीक्षा करुचे, समस्त विषय जानिया पई आमे इच्छा प्रकाश करुचे एवं सबु विषय सृष्टिर रहस्य को भेद करिया पई ए मनुष्य बहुत जिज्ञासु। सबु विषय जानिया पई ताही मनुष्यर गोटे धर्म, किंतु तार प्रकृत धर्म ताको जना नहीं। मनुष्य सबुबले चल और चंचल, सबुबले कर्म चंचल, सबुबले व्यस्त, सबुबले भावुची मु सबु किछि को आयत करिबी एवं सबुकिछि जेंति मोर नियंत्रणाधीन ही रहिबो। समस्ते भावुचंती समस्ते मो कथा मानंतु, मो अंडर रुहंतु, मु जहाँ कहूची ताको ही पालन करंतु। जेजा सराउंडिंग रे जेजा से कथा भावुचंती, किंतु मनुष्य निजर स्वधर्म विषय रे बा निजर धर्म विषय रे से केतबेले जानिया पई चेष्टा करू नहीं। यही तार अज्ञानता। तेणु मनुष्य कौन पाई जन्म ग्रहण करिछि एटा ही मूल कथा। मनुष्य जन्म ग्रहण करिछि निजको चिन्हिया पाई, निजको जानिया पाई, निजको उपलब्धि अनुभव करिया पाई। मु किए, केउंटी थेली, केउंठाको आसीछि, एठारे मोर प्रकृत कर्तव्य कौन, कर्तव्य पुणी स्व कर्तव्य ता भितर डिफरेन्स अछि। एठारे मोर स्व कर्तव्य कौन, कर्तव्य कौन, मु कौन करिया को आसीछि, कौन करूछि। आउ दिने मु एठारू निश्चय विदाय नेबी। तार प्रमाण ना ये सृष्टि तो एबे आरंभ है नहीं। ये सृष्टि जे केबे आरंभ होईछि से विषय पर्यंत कौनसी महापुरुष, कौनसी साधु, कौनसी संत एपर्यंत सठिक कथा कहि पारनांती। केबे सृष्टि आरंभ होईछि किए कोटे कहिछि तार किछि प्रमाण अछि। समस्ते कहते सत्य युग एठू, त्रेता युग, द्वापर युग, कली युग,
तापरे गोटे अनंत जुग भोग होउछि। सत्य जुग पूर्वरु कौन सृष्टि नथला स्रष्टा नथले देखिले बड़ा आश्चर्य लगे। से सूर्य केबे सृष्टि जेबे सेबेठार सूर्य सृष्टि कि चंद्र सृष्टि कि ग्रह नक्षत्र तारागण सृष्टि पंचभूत सृष्टि ये केबेठारु सृष्टि। ये सब कथा को जदि आम समीक्षा करिबा आम आलोचना करिबा ए विषय आम जदि गवेषणा करिबा तार आदि अंत केही पाई नांती कि पाइबे नहीं। ये सब होछि पागलामी। गोटे छोटिया कथा बाबा बहुत थोर उपस्थापना करिसंती। तोटा पाखक जाई आंबटीए खाई आनंदरे सोई पळे आसबाटी भल। तोटार मूल्यांकन करिबाटा केतेबेले ठीक नुहे। तोटा केते एकर को टाइप रो सब आंब गछ पड़ीछि आंब केबे सब बौल आरंभ हुए केते मास पर आंब पाचे आंब पाचे कि कौन करा जाए आर पर केजी प्रति रेट केते ये सब समीक्षा कले आमे आंब खाई परिबा ना। आंब खाया पे समय हब ना। सेमती ब्याग सिलाई करू 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 समय जे पास कर जीवो आ मार्केटिंग करी होनी। मार्केटिंग पे ब्याग दरकार कि से ब्याग को सजाड़ू सजाड़ू आ ब्याग को सिलाई करू 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 एभली समय पास कर जीवो जे आउ आपणकर मार्केटिंग कहारी हो पारु ना। तो मनीष केमिति निजको चिन्हिम केमिति निजको जानिम केमिति निजको उपलब्धि करिवो आउ एठारे कर्तव्य करिवो कि स्वकर्तव्य करिवो केबे केउंठा को जीव गला परे पुणी आसीबो ना आसीबो ना। आ जेतेबेले से जीव साथी रे कौन नहीं कि जीव ना सेमती जीव जेतेबेले पुणी से आसीबो साथी रे कौन नहीं कि आसीबो ना सेमती आसीबो। मनरे प्रश्न उठे समस्ते भावती मरला बेले लोक रिक्त हस्तरे जीव किछि नहीं कि जीव नहीं। ग्रीक वीर आलेक्जेंडर कहले जी सारा विश्व को जय करथिले मु मरला बेले मो सबधार सबको जो नहीं जाऊे से मोर दुई हाथ को बाहर करदे पदा को ये समाज देखिबो। आज ग्रीक वीर आलेक्जेंडर खाली हाथ रे फेरी जाउचंदी। एटा हला स्थूल रे कथाटे किंतु सूक्ष्म रे ता नुहे कारण रे ता नुहे महाकारण रे ता नुहे। लोक माने साधारणतः स्थूल रे अछंती स्थूलटा को ही देखते से सूक्ष्मटा को जानी पारती ना। प्रत्येक लोक भितर स्थूल सूक्ष्म कारण अच्छी महाकारण अच्छी। प्रत्येक जन्म पछपटरे आम स्थूल गोटे लोक को देखुचे किए सुंदर किए असुंदर किए गोरा किए कला किए अंध किए छोटा किए किभली देखिया समस्ते पूरा डिफरेंस एवं समस्त भाषा अलग कथा अलग चालीचलन अलग आचार विचार मध्य अलग। जदि समस्ते भगवान सृष्टि जदि समस्ते भगवान संतान जदि समस्ते भगवान अंश विशेष यहाँ ही सत्य। कारण आम सत्यटा कौटू जाना ना शास्त्र महापुरुषों बाणी गुरुदेव ठारू भगवत गीतार लेखा अच्छे भागवत लेखा अच्छे सब शास्त्र लेखा अच्छे प्रत्येक मानव होचंती परमात्मा परम ब्रह्मंकर अंश विशेष। जदि समस्ते अंश विशेष हेले ताले समस्ते डिफरेंस कहीं समस्ते से तीनटा गुण भितर ये सारा सृष्टि प्रत्येक मानव परिचालित होचंती। क्या भितर सत्वगुण अच्छे क्या भितर रजगुण अच्छे क्या भितर तम गुण अच्छे क्या क्यों माने साधना करी करी विशुद्ध सत्वगुण रे पहुंची जाइछंती किए साधना करी करी
ନିଜକୁ ପରମାତ୍ମା ପରବ୍ରହ୍ମଙ୍କ ସହିତ ମିଳନ କରାଇ ଦେଇପାରିଛନ୍ତି। ଯେଉଁଠୁ ଆସିଥିଲେ ସେଇଠି ଯାଇ ପହଞ୍ଚି ଯାଇଛନ୍ତି। ପ୍ରତ୍ୟେକ ମାନବ ଆଲୋକମୟ, ଉଜ୍ଜଳମୟ, କିନ୍ତୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ମାନବ ଭାବୁଛି, ତା ମନ ଦ୍ୱାରା ସେ ବିଚାର କରି ଦେଖୁଛି, ମୁଁ ଆଲୋକମୟ ନୁହେଁ, ମୁଁ ଉଜ୍ଜଳମୟ ନୁହେଁ। ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କର ଅନ୍ତର ଆଲୋକମୟ, ଉଜ୍ଜଳମୟ। ସିଏ କ'ଣ କରିଛି? ଯେବେ ପରମାତ୍ମା ପରବ୍ରହ୍ମ ଠାରୁ ଆସିଛି, ସେତେବେଳେ ଭଗବାନ ତିନୋଟି ଗୁଣ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଦେଇଛନ୍ତି। ଗୋଟିଏ ସତ୍ୱଗୁଣ, ଗୋଟିଏ ରଜଗୁଣ, ଗୋଟିଏ ତମଗୁଣ। ଏବଂ ମନୁଷ୍ୟକୁ ଗୋଟିଏ ସର୍ବଶ୍ରେଷ୍ଠ ଅଧିକାର ଦେଇଛନ୍ତି। ସେ ଅଧିକାରଟି ହେଉଛି ସବୁ ପ୍ରାଣୀଠାରୁ ମଣିଷ ହେଉଛି ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଏବଂ ତାର ବିଚାର ଅଛି, ବୁଦ୍ଧି ଅଛି, ଜ୍ଞାନ ଅଛି। ସେ ସବୁ ସମୟରେ ସମୀକ୍ଷା କରିବା କଥା, ବିଚାର କରିବା କଥା, ମୁଁ କିଭଳି ଭାବରେ ସାତ୍ତ୍ୱିକ ଜୀବନଟା ଅତିବାହିତ କରିବି। ମୁଁ ରାଜସିକ ଜୀବନ ଅତିବାହିତ କରିବି ନାହିଁ କି ତାମସିକ ଜୀବନ ଅତିବାହିତ କରିବି ନାହିଁ। ଦେଖନ୍ତୁ, ଯେଉଁ କର୍ମର ଫଳ ଆମେ ଆଜି ଭୋଗ କରୁଛେ, କେବଳ ହିଁ ମାନବ ସମାଜ ଭୋଗ କରୁଛି। ଏ ସୃଷ୍ଟିରେ ଯେତେ ପ୍ରାଣୀ ଅଛନ୍ତି, କେହି କର୍ମର ଫଳକୁ ଭୋଗ କରୁନାହାନ୍ତି। କେବଳ ମାନବ। କାହିଁକି ନା ତାକୁ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ରତା କରି ଦିଆଯାଇଛି ଏବଂ ତାକୁ ବିଚାର କରିବାର ସାମର୍ଥ୍ୟ ଦିଆଯାଇଛି। ସେ ଜଜମେଣ୍ଟ କରି ଦେଖିବ, ମୁଁ ଯାହା କରୁଛି ଭୁଲ କରୁଛି କି ଠିକ୍ କରୁଛି। ଯାହା କରୁଛି, ଯଦି ଗୁରୁ ଆଶ୍ରିତ ହେଇଛି, ମୋ ଗୁରୁଦେବ ଯେଉଁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି, ମୁଁ ତାକୁ ପାଳନ କରୁଛି କି କରୁନାହିଁ। ଯଦି ଗୁରୁଙ୍କ ପ୍ରତି ସନ୍ଦେହ ଆଉ ସଂଶୟ, ତେଣୁ ଭଗବତ ଗୀତାରେ, ଭାଗବତରେ ଅତି ସରଳ ଭାଷାରେ ଲେଖା ଅଛି, ଏ ଜୀବନଟିକୁ କିପରି ଭାବରେ ଆପଣ ପାଳନ କରିବେ, ନିର୍ବାହ କରିବେ। ସେ କଥାର ସନ୍ଦେହ ଆସିବ ନାହିଁ, କାରଣ ଏଟା ଭଗବାନଙ୍କର ମୁଖ ନିଃସୃତ ବାଣୀ। ଗୀତା ଭାଗବତ ଦୁଇଟି ହେଉଛି ମୁଖ ନିଃସୃତ ବାଣୀ। ଆଜି ବାବା ଯାହା କହିଲେ ଆପଣଙ୍କର ସନ୍ଦେହ ହେବ। କାହିଁକି ନା ଆପଣମାନେ ସରଳ ନୁହନ୍ତି, ଆପଣମାନେ ଜଟିଳ। ଯିଏ ସରଳ, ତାହାରେ କ'ଣ ହେବ? ସେ ଏକାଥରକେ ଆଡ଼ମିଟ୍ କରିନେବ, ସନ୍ଦେହ ଆଉ ସଂଶୟ ରଖିବ ନାହିଁ। ବର୍ତ୍ତମାନ ସଂସାରରେ 99% ପ୍ରାଣୀ ହେଉଛନ୍ତି ଜଟିଳ। ତାଙ୍କ ଭିତର ଯାହା, ବାହାର ସେଇଆ ନୁହନ୍ତି। ସମସ୍ତେ ଯେଉଁ କର୍ମ କରୁଛନ୍ତି, ସେମାନେ ଭାବୁଛନ୍ତି ଏ କର୍ମ ଫଳ ଆମେ ଭୋଗ କରିବୁ ନାହିଁ। ଆମେ ତ କର୍ମ କରି ଚାଲିଛୁ, ଭୋଗ କରିବୁ ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ସମସ୍ତ କର୍ମଫଳ ଯେ ଆପଣ ଭୋଗ କରିବେ ବା କରୁଛନ୍ତି, ତାହା ଯେତେ ଜାଣିଲା ପରେ ଭଗବାନଙ୍କ ମାୟାରେ ଆପଣ ଏଭଳି ଭାବରେ ଆଚ୍ଛନ୍ନ ହୋଇଯାଇଛନ୍ତି ଯେ ଆପଣଙ୍କର ହିତାହିତ ଜ୍ଞାନକୁ ହରାଇ ଦେଇଛନ୍ତି। ଯାହା ମୁଁ କରୁଛି, ଯଦି ଜପ କରୁଛି ତାର ଫଳ ମୋତେ ଭୋଗ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ଯଦି ଧ୍ୟାନ କରୁଛି ତାର ଫଳ ମୋତେ ଭୋଗ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ଯଦି ସେବା କରୁଛି ତାର ଫଳ ମୋତେ ଭୋଗ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଯଦି ବସି ମୁଁ ଗୃହସ୍ଥାଶ୍ରମ କାମରେ ପୁରା ନିବନ୍ଧନ ହେଇଛି, ପୁଅ ଝିଅ ବନ୍ଧୁବାନ୍ଧବ ପାଇଁ, ଘର କରିବା ପାଇଁ, ଗାଡ଼ି କିଣିବା ପାଇଁ, ଯାହା କରୁଛି ମୋତେ ଭୋଗ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ମଣିଷ କିଏ ନାସ୍ତିକ? ଯେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ବିଶ୍ୱାସ କରେ ନାହିଁ, ସମସ୍ତଙ୍କର ଧାରଣା ସେ ହେଉଛି ନାସ୍ତିକ। ସମସ୍ତେ ଏ କଥା ଭାବନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ତା ଭୁଲ। ଯିଏ ଆଗାମୀ ଜନ୍ମକୁ ବିଶ୍ୱାସ କରେ ନାହିଁ, ଆଜି ମୁଁ ଯାହା କରୁଛି ତାହା ମୋତେ ଭୋଗ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ଯିଏ ବିଶ୍ୱାସ କରେ ନାହିଁ ଆଉ ଥରେ ମୋତେ ଜନ୍ମ ହେବାକୁ ପଡ଼ିବ, ଯିଏ ବିଶ୍ୱାସ କରେ ନାହିଁ ସେ ହେଉଛି ନାସ୍ତିକ। ତେଣୁ ମନୁଷ୍ୟ ପ୍ରଥମେ ନିଜକୁ ଚିହ୍ନିବା, ନିଜକୁ ଜାଣିବା, ନିଜକୁ ଅନୁଭବ କରିବା, ସ୍ୱକର୍ତ୍ତବ୍ୟ କ'ଣ ତାକୁ ଭଲ ଭାବରେ ବୁଝିବା ଏବଂ ଗଲାବେଳେ ମୁଁ ରିକ୍ତ ହସ୍ତରେ ଯିବି କି କ'ଣ ନେଇକି ଯିବି, ସେ ବିଷୟରେ ଭଲ ଭାବରେ ଜ୍ଞାନ ଲାଭ କରିବା। ଯଦି ବୁଦ୍ଧଦେବ କହିଲେ ଯେ ନିଜ ବିଷୟରେ ଜ୍ଞାନ ଲାଭ ନ କରି
अलगा क्या विषय ज्ञान लाभ करने को चाहे ताठारु मूर्ख ये संसार कहीं ना। निजको चिन्ह नहीं, निजको जानी नहीं, निजको समीक्षा करी नहीं, से अलग लोक विषय सब ज्ञान लाभ करने इच्छा करुँ। तुम घर कौटी देखो देखो कौ जाए पाठ पढ़ीच कौन ए आपण करुँच पिला छुआ केते जहाँ को जी देखो नोन अननोन परिचय हो अपरिचित हो टिके मिसिला पर टिके देखिला पर समस्ते पचारुचंती। देखंतु आमर जीवन काल भितर आम देखिलु लोक शास्त्र तो अध्ययन करूँ गुरुंग ठारू शुणीचु देखिलु समस्ते बहिर्मुखी। बहिर्मुखी अर्थ समस्ते बाहर को चाहूँगी, बाहर को देखुंट, निजर भीतर को कहीं देखुना, निज को कहीं समीक्षा करूना। अभेवा कहले आज सत्संग निजर समीक्षा पर कहतु, निज को कहीं समीक्षा करूना। कौन समीक्षा करेंगे से कथा बाबा भी पूर्वर कहले मु किए, मोर परिचय कौन, मु केते दिन रही, कौन मु जानिछे, कौन मोर ज्ञान अच्छी। साधारण टिके सिद्धि की विभूति को जन्म जन्मांतर संस्कार रो कहा को प्राप्ति है आध्यात्मिक जगत रे, भौतिक जगत रे कहा को विद्या धन ऐश्वर्य प्रतिष्ठा सम्मान मिल जाइछि। से एते दूर गर्वभावता मनरे अहंकार आसी जाइछि, से भावुछि सबकिछि मते मिल जाइछि। ताकु जदि गोटे प्रश्न पचरा हबो तुमे किए, केउठी थेल, केउठा आसछ, केबे जीव, कुआडे जीव, तापर तुमे आसीबो कि न आसीबो, साथरे नेकी जीव कि नेकी जीव ना। समस्ते अज्ञ, समस्ते अज्ञ। किए पाठ पढ़ी प्रवचन दौची, समस्ते शास्त्र अध्ययन करी प्रवचन दौचंती, गीत बोलुचंती, भजन बोलुचंती। आध्यात्मिक भौतिक जगत रे किए परिश्रम करि पाउचे, बिना परिश्रम रे काहाको किछि प्राप्ति हुए नहीं। निश्चिंत भाव से परिश्रम कर पाऊे, जो परिश्रम कर पाऊे माने भौतिक जगतर यात्री समस्ते यात्री, समस्ते आसी विश्व रंगमंच को अभिनय करने। एठारे परम पितांकर एभली इच्छा कहार को चिरस्थायी कर रखईदेवे ना, पुणी रहीपर। एग्जाम्पल बिना एग्जाम्पल केवे शिष्य भक्त माने कथा मानिया को राजी हुंती ना, कारण सरल कहीं नुहति। एग्जाम्पल देले टिके माने टिके वीक हो जाती, तथापि एडमिट करने राजी नुहति, कारण तांको भितरे इति राजसिक भाव, इति तामसिक भाव जे परिपूर्ण अच्छी, से गुरुंक कथा को, शास्त्र कथा को उपेक्षा कर दियंती। कहीं ना अज्ञानतार प्रभाव रे इति अज्ञानता। सेतिलागि बाबा कथा प्रसंग रे कहते समस्त कष्ट लगे। बहुत लोग आम रिक्वेस्ट करी कहबे नहीं बाबा, आमे कौ मूर्ख, अज्ञान, काला, ओला, बुका, ये उपाधि मत आश्रम रे डिसाइपल डेभोटी माने देइछन्ते। आमे बहुत खुशी, बहुत आनंदित। वास्तव रे आमे ओला, काला, बुका, अंध, जे निजको देखी नहीं से अंध नुहे, जे निज कथा शुणी पारि नहीं से काल नुहे, जे भगवान कथा पदे कही पारु नहीं से मुक नुहे। भारी भल लगे, हाँ हाँ केते बड़ सुंदर कथा। सतरे किए कौन जानी, कहीं मोर बोध हुए नहीं किए किछि कौन जानी। ये सृष्टिटा केबे किए जानी एवं से केबे ठारू परमात्मा परम ब्रह्म ठारू वियोग माने अलग हो जाइए, से कौन केबे जानी।
କେବେ କେହି ଜାଣିନାହାନ୍ତି। ତାହେଲେ ଆମେ ଜାଣିଛେ କ'ଣ ପାଇଁ ଗର୍ବ, କ'ଣ ପାଇଁ ଦମ୍ଭ, କ'ଣ ପାଇଁ ଅହଙ୍କାର, କ'ଣ ପାଇଁ ଅସ୍ମିତା, କ'ଣ ପାଇଁ ଆମ ଭିତରେ ରାଗ ଦେଶ ଅଭିନିବେଶ ରହୁଛି, କ'ଣ ପାଇଁକି ମଣିଷ ବୁଲୁଛି। ମୁଁ କୁମ୍ଭକୁ ଯିବି, କିଏ କହୁଛି ମୁଁ ହିମାଳୟ ଯିବି, କିଏ କହୁଛି ମୁଁ ବଦ୍ରୀନାଥ ଯିବି, କିଏ କହୁଛି ମୁଁ କେଦାରନାଥ ଯିବି, କିଏ କହୁଛି ମୁଁ ଅଯୋଧ୍ୟା ଯିବି, କି ବୃନ୍ଦାବନ ଯିବି। ଦେଖନ୍ତୁ ଏସବୁ ମନର ଚଞ୍ଚଳତା, ଏସବୁ ମନର ଅସ୍ଥିରତା। କିଏ କହୁଛି ମୁଁ ଆଜ୍ଞାକୁ ଯିବି କହୁଛି, କିଏ କହୁଛି ମୁଁ ସହସ୍ରାକୁ ଯିବି କହୁଛି, କିଏ କହୁଛି ମୁଁ ସେ ବ୍ରହ୍ମରନ୍ଧ୍ରକୁ ଯିବି କହୁଛି। ଯଦି ପିଣ୍ଡ ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡ ଏକମତ ଜାଣନ୍ତି ସୁଜ୍ଞାନୀ ପଣ୍ଡିତ, ଯାହା ଅଛି ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡେ ତାହା ଅଛି ଦେହ ଭାଣ୍ଡେ। ଯଦି ଦେହ ଭାଣ୍ଡରେ ସବୁ ଅଛି, ଏଇ ଦେହଟା ଏକ ସ୍ମଲ୍ ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡ, ତାହେଲେ ଯଦି ଦେହ ଭିତରେ ଖୋଜିକି ସେ ପାଇନାହିଁ, 3.5 ହାତ ଦେହରେ ପୁଣି ସବୁ ରହିଛି 12 ଆଙ୍ଗୁଳି, 12 ଆଙ୍ଗୁଳିରେ। ସମସ୍ତ ମୁଖଟା ନିଜ ଆଙ୍ଗୁଳିରେ ମାପିଦେଲେ 12 ଆଙ୍ଗୁଳ। 3.5 ହାତେ 24 72, ଏ 12 ମିଶିଲେ ଦେହଟା 44 ଆଙ୍ଗୁଳ। ଯଦି ସେ ନ ପାଇପାରିଛି ଆଜ୍ଞାରୁ ସହସ୍ରା 10 ଆଙ୍ଗୁଳ, ତାକୁ ଯଦି ତା ଭିତରେ ସେ ଖୋଜି ପାରିନି, ମନକୁ ସ୍ଥିର କରିପାରିନି, କୁମ୍ଭଚା। ସେଥିଲାଗି ମହାପୁରୁଷ ଛନ୍ଦ ଲେଖିଥିଲେ, ନଜା ବୃନ୍ଦାବନ ଗୋପ, ଗଙ୍ଗା କୂଳେ ନାହିଁ ସଦଗତିରେ ମୂଢ଼ମତି। ଆତ୍ମାକୁ ଆତ୍ମାରେ ଦେଖ, ଦେଖିଲେ ପାଇବୁ ସୁଖ, ସକଳ ସୁଖ ଉପେକ୍ଷ, ଜ୍ଞାନ ଲଭିବୁ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ, ଭାବି କଏ ପାମର ଅଚ୍ୟୁତି। ମନ ଏତେ ଚଲାକ, ଏତେ ଚତୁର, ଏତେ ପ୍ରକାର ବାହାନା ସୃଷ୍ଟି କରିବ, ଏତେ ପ୍ରକାର ଏକ୍ଜାମ୍ପଲ ଆଣି ତମ ଆଗରେ ଥୋଇଦେବ, ଏତେ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ତମକୁ ବୁଝାଇଦେବ, ତମେ ବୁଝିଯିବ। କାହିଁ ତୀର୍ଥ ଯିବ ନାହିଁ? ଆଉ ସାଧୁମାନେ ତୀର୍ଥ ଯାଉଛନ୍ତି, ବାବାଜୀ ମହାରାଜ ତୀର୍ଥ ଯାଉଛନ୍ତି, କୁମ୍ଭ ମେଳାକୁ ଆସୁଛନ୍ତି। ବାବାଜୀ ମହାରାଜ କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି, କ'ଣ କହିଛନ୍ତି କରିବାକୁ, ସେ କଥା ଜଣା ନାହିଁ। ବାବାଜୀ ମହାରାଜ କହିଛନ୍ତି କାହାକୁ ତୁ ବୋଲି ପଦେ କହନା, ସମସ୍ତଙ୍କ ଭିତରେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କର, ଆତ୍ମଦର୍ଶନ କର, ନିଜ ଭିତରେ କର, କଠୋର ସାଧନା କର। କଥା ରହିଗଲା। ତେଣୁ ନିଜ ବାବାଜୀ ମହାରାଜଙ୍କୁ ଦେଖନ୍ତୁ, ସାଧନାର ବଳରେ ସେ ଆଜି କଳ୍ପଯୋଗୀ ହେଇପାରିଛନ୍ତି। କେତେ ସତ୍ୟ, କେତେ ତ୍ରେତା, କେତେ ଦ୍ୱାପର, କେତେ କଳି ଭୋଗ ହବ ଜଣା ନାହିଁ। କେତେଟା ଯୁଗ ମିଶିଲେ ଗୋଟେ କଳ୍ପ ହୁଏ, ତାର ହିସାବ ରହିଛି। ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେ ସେମିତି ରହିଛନ୍ତି, ତାଙ୍କର ଇଚ୍ଛାଧୀନ ମୃତ୍ୟୁ ଏବଂ ତାଙ୍କର ବାର୍ଦ୍ଧକ୍ୟ ଆସିନି, ସବୁବେଳେ ଯୌବନ ଅବସ୍ଥା। ଯେମିତି ଆପଣ ଦେଖିଥିବେ ଭଗବାନ ରାମଙ୍କର ବାର୍ଦ୍ଧକ୍ୟ ନାହିଁ, ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣଙ୍କର ବାର୍ଦ୍ଧକ୍ୟ ଫଟୋ କେଉଁଠି କିଏ ଦେଖିପାରିବେନି। ସେମିତି ବାବାଜୀ ମହାରାଜଙ୍କର, ସବୁ ମହାପୁରୁଷଙ୍କର ଦାଢ଼ି ବାଳ ପାଚିଛି, ଚର୍ମ ଶୀତଳ ହେଇଯାଇଛି, ଲୋଚାକୁଚା ହେଇଯାଇଛି, ଅଣ୍ଟା ଭାଙ୍ଗି ପଡ଼ିଛି, ବାଡ଼ି ଧରି ଚାଲୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ବାର୍ଦ୍ଧକ୍ୟ ଗ୍ରାସ କରିଛି। କିନ୍ତୁ ବାବାଜୀ ମହାରାଜଙ୍କୁ ବାର୍ଦ୍ଧକ୍ୟ ଗ୍ରାସ କରିନି। କେମିତି କ'ଣ ମନକୁ ହେଇଛି? ଆଜି ଆପଣଙ୍କୁ ଯାହା ପ୍ରାପ୍ତି ହେଇଛି, କିଏ ଡକ୍ଟର ହେଇଛନ୍ତି, କିଏ ଇଞ୍ଜିନିୟର ହେଇଛନ୍ତି, କିଏ IAS ହେଇଛନ୍ତି, ଯିଏ ଯାହା ହେଇଛି, କିଏ କିରାଣୀ ହେଇଛି, କିଏ ପିଅନ ହେଇଛି, କିଏ ଅଫିସର ହେଇଛି, କିଏ ଡାଇରେକ୍ଟର ହେଇଛି, ଯାହା କିଛି ଯିଏ ହେଇଛି, ତା କର୍ମର ଫଳ ନା ମନକୁ ପ୍ରାପ୍ତି ହେଇଛି? ଆମେ ଏବେ ଅଯୋଧ୍ୟା ଯାଇଥିଲୁ। ଅଯୋଧ୍ୟାରୁ ଶୁକ୍ରବାର ଦିନ ଭୋର 5ଟାରୁ ଆମେ ଗୋରଖପୁର ଯାତ୍ରା କଲୁ। ସାଥିରେ 3 ଜଣ ଡିସାଇପଲ୍ ଥିଲେ, ଆଉ ଜଣେ ଡିସାଇପଲ୍ ଆସି ମର୍ଜ କଲେ। କହିଲେ ବାବା ଆମେ ଆପଣଙ୍କ ସାଥିରେ ଗୋରଖପୁର ଯିବୁ। ମୁଁ କହିଲି ଚାଲନ୍ତୁ।
ସେ ବାଟରେ କେତେ ଗୁଡ଼ିଏ ପ୍ରଶ୍ନ ଉପସ୍ଥାପନା କଲେ ମୋ ଆଗରେ। ସେ ପ୍ରଶ୍ନ କହିହେବ ନାହିଁ, କାରଣ ସେ ପ୍ରଶ୍ନଟା ପରିପ୍ରକାଶ କରିବା ସତ୍ସଙ୍ଗରେ ଉଚିତ ନୁହେଁ। ସେ ପ୍ରଶ୍ନର ମାଧ୍ୟମରେ ଥିଲା ବାବାଙ୍କୁ ଦୋଷାରୋପ କରିବା। ଆମେ ତାଙ୍କୁ ପଚାରିଲୁ, ସେଥିରେ ଆମେ ଶୁଣିକି ନୀରବ ରହିଗଲୁ। ସମସ୍ତଙ୍କର ଜ୍ଞାତ ହେବା କଥା। କହିଲେ ଆପଣ କେଉଁ ଯାଏଁ ପାଠ ପଢ଼ିଲେ? ନା ଗ୍ରାଜୁଏସନ୍। ଆପଣ ଆଜି ଯାହା ହେଇଛନ୍ତି କିଏ ଆପଣଙ୍କୁ କରେଇ ଦେଇଛନ୍ତି ନା ଆପଣ ମନକୁ ହେଇଛନ୍ତି? ଆପଣ ଆଜି ଯେଉଁ କୂଳରେ ଜାତ ହୋଇଛନ୍ତି କିଏ କରେଇଛି ନା ଆପଣ ମନକୁ ହେଇଛନ୍ତି? ଆପଣ ଦେଖିବାକୁ ଯେଉଁ ଟାଇପ୍ର ହେଇଛନ୍ତି, ଯେଉଁ ଭାଷା କହୁଛନ୍ତି, କ'ଣ ସବୁ ଇଏ? ନା ବାବା ଏସବୁ କର୍ମର ଫଳ। ମୁଁ ଆଜି ଯାହା ହେଇଛି ମୋର କର୍ମର ଫଳ। ଯେଉଁ ରୋଗଟି ଆପଣଙ୍କ ଭିତରେ ସୃଷ୍ଟି ହେଇଛି ତାକୁ ଦେଇଛି କିଏ? ଆମ କର୍ମର ଫଳ। ଆଜି ଯେଉଁ ଐଶ୍ୱର୍ଯ୍ୟ ବିଭୂତି ପାଇଛନ୍ତି ତାକୁ ଦେଇছে କିଏ? ଆମ କର୍ମର ଫଳ। ଆଜି ଯେଉଁ କର୍ମ କରୁଛନ୍ତି ସେ ଫଳ ତ ପୁଣି ଆପଣ ଆଗାମୀକି ଭୋଗ କରିବେ ନା? ଆଜ୍ଞା। ତାହେଲେ ଯେଉଁ ଲୋକଙ୍କୁ ବାବା ଏଇଭଳି ପନିଶମେଣ୍ଟ ଦେଲେ, କି ଏଇଭଳି ଷ୍ଟେପ୍ ନେଲେ, ତା ବାବା କଲେ ନା ତାଙ୍କ କର୍ମର ଫଳ ତାଙ୍କୁ କରେଇଲା? ସେଇଠି ଡିସାଇପଲ୍ ବୁଝିପାରିଲେ ଇଏ ସବୁ ହେଉଛି ତାଙ୍କ ନିଜର କର୍ମର ଫଳ। ଆଜି ଜଣେ ଲୋକ ଚୋରି କଲା, ତାକୁ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ଧରା ହେବ, ତାକୁ ଜେଲ୍ ବଟା ହେବ। ତା କର୍ମର ଫଳ ନା ଚୋରି କରିନାହିଁ, ତାକୁ ପୋଲିସ ଆରେଷ୍ଟ କଲା ଏବଂ ତାକୁ ଜେଲକୁ ନେଲା। ସବୁକିଛି ନିର୍ଭର କରୁଛି କର୍ମଯୋଗ ଉପରେ। ସେ କହିଲେ, ଆଉ ଅନେକ ପ୍ରଶ୍ନ ମୋତେ କଲେ। କହିଲେ କ'ଣ ଗୋଟିଏ ସାଧନା କଲେ, କ'ଣ ଗୋଟିଏ କଥା ମାନିଲେ ଆମର ସମସ୍ତ ସଂସ୍କାର କ୍ଷୟ ହୋଇଯିବ, ଆମେ ଆମର ପରିଚୟ ପାଇପାରିବୁ? ସେଇ କଥା ଏଇଠି ଉପସ୍ଥାପନା କରାଗଲା। କହିଲେ ଆପଣ କୁହନ୍ତୁ, ଯିଏ ପ୍ରଶ୍ନ କରେ ସେ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ତାର ଉତ୍ତରଟା ଜାଣିଥାଏ। ସେ ସେଥିରେ କନଫର୍ମ ନଥାଏ ବୋଲି ସେ ପ୍ରଶ୍ନକୁ ଉପସ୍ଥାପନା କରେ। ଯଦି ସେ ପ୍ରଶ୍ନ ଉପରେ କନଫର୍ମ ଥବ ସେ କାହାକୁ ଉପସ୍ଥାପନା କରିବନି। ଗୋଟେ ଏକ୍ଜାମ୍ପଲ, 2 ଗୁଣନ 2 = 4, 2 × 2 = 4। ଆପଣମାନେ ଜାଣିଛନ୍ତି, ସମସ୍ତେ ଶିକ୍ଷିତ। କାହାକୁ କେବେ ପଚାରିଛନ୍ତି ଭାଇ 2 ଗୁଣନ 2 ସମୁଦାୟ 4 କି? କାହାକୁ ପଚାରିଛନ୍ତି? ପଚାରିଛନ୍ତି କାହିଁକି? ଆପଣ କନଫର୍ମ ବୋଲି। ଆଉ ଗୋଟେ ଏକ୍ଜାମ୍ପଲ, ଆପଣ ମା କହିଛନ୍ତି ଇଏ ତୋର ବାପା, କେବେ ସନ୍ଦେହ କରି କହିଛନ୍ତି ଇଏ ମୋର ବାପା କି ବାପା ନୁହଁ? କାହାକୁ ପଚାରିଛନ୍ତି? କିଏ ପଲା ପଚାରିଛ? ପଚାରିଛ? କେହି ପଚାରିନ। କାରଣ ମାଙ୍କ କଥାରେ ତୁମର ଏତେ ବିଶ୍ୱାସ ଆସିଯାଇଛି ଯେ ତିଳେ ମାତ୍ର ସନ୍ଦେହ ଆଉ ସଂଶୟ ନାହିଁ। ତେଣୁ କ'ଣଟା ଉତ୍ତର ହେବ ତାଙ୍କୁ ଆମେ ପଚାରିଲୁ। ସେ କହିଲେ ଗୋଟିଏ କଥା ଭାବିଲେ ଠିକ୍ ହେଇଯିବ, ଯାହାକୁ ଶଙ୍କରାଚାର୍ଯ୍ୟ କହିଛନ୍ତି। କହିଲେ ବାବା ମୁଁ ଆପଣଙ୍କଠାରୁ ଶୁଣିଛି। ଆମେ କହିଲୁ ଆମେ ଯାହା କହୁଛୁ ସରଳ ଭାଷାରେ, କଞ୍ଚା ଓଡ଼ିଆରେ, ତାକୁ ବୁଝିବାର ସାମର୍ଥ୍ୟ ଆପଣଙ୍କର ନାହିଁ। ଯଦି ଆଜି ବୁଝିଥାନ୍ତେ ତାହେଲେ ଆପଣଙ୍କର ଏ ଅବସ୍ଥା କ'ଣ ପାଇଁ? ମନରେ କାହିଁକି ଦୁଃଖ, ମନରେ କାହିଁ କଷ୍ଟ, ମନରେ କାହିଁ ଯନ୍ତ୍ରଣା, ମନରେ କାହିଁ ବିଷାଦ, ମନରେ କାହିଁ ପରନିନ୍ଦା, ପରଚର୍ଚ୍ଚା, ପୁଣି କଥା ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ଗୁରୁଙ୍କୁ ବିରୋଧ। ସବୁ ଗୁରୁଦେବ କରୁଛନ୍ତି। କହିଲେ ଆପଣ କୁହନ୍ତୁ। ମୁଁ କହିଲି ନା ଆମେ କହିବୁନି, ଆଜି ପ୍ରଶ୍ନ ଏଇଠି ଥାଉ, ତାର ସମାଧାନ ଆପଣ ପାଇବେ।
ସମସ୍ତେ ଆପଣମାନେ ସନ୍ଦେହରେ ପଡ଼ିଯାଉଥିବେ କ'ଣ ସେ ଉତ୍ତରଟା, କ'ଣ ସେ ଉତ୍ତରଟା। ସେ କହିଲେ ଗୋଟିଏ କଥା ଆଦି ଶଙ୍କରାଚାର୍ଯ୍ୟ କହିଥିଲେ, ବ୍ରହ୍ମଂ ସତ୍ୟ ଜଗତ ମିଥ୍ୟା। ଏଇ ବୋଧଟା ହେଲେ ତାହେଲେ ଆମେ ଆଉ ସଂସାର ପ୍ରତି ଆସକ୍ତି ହେବୁନି, ବ୍ରହ୍ମଙ୍କ ପ୍ରତି ଆମ ଭିତରେ ଶ୍ରଦ୍ଧା ଭାବ ଭକ୍ତି ଆସିବ। ସେ ବ୍ରହ୍ମଙ୍କ ସହିତ ମିଳନ ହେବା ପାଇଁ ଆମେ ଚେଷ୍ଟା କରିବୁ। ବୋଲେ ଠିକ୍ ଅଛି। ଆପଣଙ୍କୁ ଏ କଥା କହିଲା କିଏ? ଆପଣଙ୍କୁ ଏ କଥା କହିଲା କିଏ? ନା ଗୁରୁଦେବ କହିଲେ। ପୁଣି ଆପଣ ଆସିଲେ ଗୁରୁଙ୍କ ପାଖକୁ କାହିଁକି? ପୁଣି କ'ଣ ପାଇଁ ଆପଣ ଗୁରୁଙ୍କ ପାଖକୁ ଆସିଲେ? ନା ଶାସ୍ତ୍ର ପଢ଼ିଲେ। ପୁଣି କାହିଁ ଶାସ୍ତ୍ର ପାଖକୁ ଆସିଲେ? ଶାସ୍ତ୍ର ଯେ ଲେଖିଛି, ଯେ ଶାସ୍ତ୍ର ପଢ଼ି କହିଛି, ସେ ତ ଗୁରୁ ନା। ପୁଣି କେଉଁଠିକି ଆପଣ ଫେରି ଆସିଲେ? ନା ଗୁରୁଙ୍କ ପାଖରୁ। ତେଣୁ ଆମେ କହିଲୁ ଗୋଟିଏ କଥା ଯଦି ମନେ ରଖିବେ, ତାହେଲେ ଗୁରୁ ଆପଣଙ୍କର ସବୁ କିଛି କରିଦେବେ। କ'ଣ କହିଲେ? କ'ଣ କୁହନ୍ତୁ ବାବା? ଆମେ ତାଙ୍କୁ କହିଲୁ, ଧ୍ୟାନ ମୂଳଂ ଗୁରୁରୁ ମୂର୍ତ୍ତି, ପୂଜା ମୂଳଂ ଗୁରୁରୁ ପଦ, ମନ୍ତ୍ର ମୂଳଂ ଗୁରୁରୁ ବାକ୍ୟ, ମୁଖ୍ୟ ମୂଳଂ ଗୁରୁରୁ କୃପା। ଏଇଟା କାହିଁକି କୁହାହେଲା? ଏଇଟା ସ୍କନ୍ଦ ପୁରାଣରେ ପ୍ରାୟ କୁହାହେଇଛି, ବ୍ୟାସଦେବ ଲେଖିଛନ୍ତି। ତେଣୁ ମୁଁ କହିଲି ଗୋଟିଏ କଥା ମାନନ୍ତୁ, ଏତେ କଥା ଆପଣ ମାନନ୍ତୁନି। ମନ୍ତ୍ର ମୂଳଂ ଗୁରୁରୁ ବାକ୍ୟ, ଖାଲି ଏତିକି ମାନନ୍ତୁ। ଗୁରୁ ଯାହା କହିଲେ ତାହା ମୋ ପାଇଁ ମନ୍ତ୍ର। ଜୀବନରେ ଯଦି ଏତିକି ପାଥ୍ୟ କରିବେ, ମନ୍ତ୍ର ମୂଳଂ ଗୁରୁରୁ ବାକ୍ୟ, ତାହେଲେ ଆପଣ ଏ ଭବସାଗରରୁ ଉଦ୍ଧାର ହେବେ। ଆପଣ କେବେ ଗୁରୁଙ୍କ ବାକ୍ୟକୁ ମନ୍ତ୍ର ବୋଲି ଭାବିଛନ୍ତି? ନର୍ଭସ୍ ହେଲେ। କହିଲେ ଆପଣ ଚାହିଁଲେ ଆମକୁ ଉଦ୍ଧାର କରିଦେବେ। ମୁଁ କହିଲି ଠିକ୍ ଅଛି, ମୁଁ ଚାହିଁଲେ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଆପଣ ଉଦ୍ଧାର କରିଦେବି। ଆପଣଙ୍କର କନଫିଡେନ୍ସ ଅଛି ନା? ହଁ, ମୋର କନଫିଡେନ୍ସ ଅଛି। ଯଦି ଅଛି ତାହେଲେ ଯାହା କହିବେ ତା ଆପଣ ପାଳନ କରିବେ। ମୁଁ କହିଲି ଠିକ୍ ଅଛି। ଗୋଟେ ଏକ୍ଜାମ୍ପଲ୍, ଗୋଟେ କୂପରେ ବା କୂଅରେ ଗୋଟେ ଲୋକ ପଡ଼ିଯାଇଛି। ତା ଭିତରେ ପଡ଼ିକି ଯେ ଚୁପଚାପ ବସିଛି, କାହାକୁ ଡାକୁନି, କାହାକୁ ଚିତ୍କାର କରୁନି, ମୋତେ କୂଅରୁ ବାହାର କର ବା ଉଦ୍ଧାର କର। ତା ପାଖକୁ କେହି ଯିବେ? କେହି ଯିବେ କି? ତେଣୁ ଯଦି ଆପଣ ଏ ସଂସାର କୂପରେ ପଡ଼ିଯାଇଛନ୍ତି, ଗର୍ତ୍ତରେ ପଡ଼ିଯାଇଛନ୍ତି, ଅନ୍ଧକାର କୂପ ଭିତରେ, ଆପଣ ଯେବେ ଉଦ୍ଧାର ହେବାକୁ ଚାହିଁଛନ୍ତି, ବ୍ୟାକୁଳ ହୋଇଛନ୍ତି, ବାଡ଼େଇ ପିଟି ହେଇଛନ୍ତି, ହାତ ଟେକିକି ଡାକିଛନ୍ତି, ନିଶ୍ଚିନ୍ତ କିଏ ଜଣେ ଆପଣଙ୍କୁ ଉଦ୍ଧାର କରିବ। ଏହା ହିଁ ଧ୍ରୁବ ସତ୍ୟ। ଆପଣ କେବେ କରିଛନ୍ତି? ଗୁରୁଙ୍କ ପାଖରେ ପ୍ରେୟାର କରିଛନ୍ତି, କହିଛନ୍ତି? କଥାର କ'ଣ କଥାର ଅର୍ଥ? ଏଥିପାଇଁ ଦୁଇ ଜଣ ଦାୟୀ, ଗୁରୁ ଆଉ ଉଦ୍ଧାର ହେଉଥିବା ବ୍ୟକ୍ତି ବା ଶିଷ୍ୟ। ଶିଷ୍ୟ ଯଦି ପାଠ ପଢ଼ିବାକୁ ନ ଆସିବ, ସତ୍ସଙ୍ଗ କ୍ଲାସ ଆମକୁ ଶୀତ ହେଉଛି, ଆମେ କେମିତି ଯିବା? ଆରେ ଯଦି ପ୍ରକୃତିର କର୍ତ୍ତବ୍ୟକୁ ପାଳନ କରୁଛି, ତାର ଧର୍ମକୁ, କର୍ତ୍ତବ୍ୟ କହିଲେ ଭୁଲ, ଧର୍ମକୁ ଯଦି ପାଳନ କରୁଛି, ତୁମେ ତୁମ ଧର୍ମଠାରୁ କ'ଣ ଦୂରେଇ ଯାଉଛ? ବର୍ଷା ହେବ ତ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ, ବର୍ଷା ବାଟରେ ହେଉଛି, ଖରା ବାଟରେ ହେଉଛି, ଶୀତ ବାଟରେ ହେଉଛି, ତମର କ'ଣ ଏଥିରେ ଗଲା? ହେଲେ ମୁନି ଋଷି ସାଧୁ ସନ୍ଥମାନେ ଯେଉଁମାନେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ପାଇଥିଲେ, ସେମାନେ କ'ଣ ଏମିତି ଏସି ରୁମ୍ରେ ଘୁରି ଘେରି ହେଇ ଶୀତ ହେବ ନାହିଁ, ଖରା ହେବ ନାହିଁ, ବର୍ଷା ହେବ ନାହିଁ, ଦେହ ଅସୁସ୍ଥ ହେବ ନାହିଁ, ଏସବୁ ହେବନି, ସବୁ ଠିକ୍ ରହିବ, ସେ ଠାକୁରଙ୍କୁ ଡାକିବେ। ହେଉଛି ମନର ବାହାନା, ମନର ଚାଲାକି, ମନର ଚତୁରତା। କେବେ ଆପଣମାନେ ବୁଝିପାରିବେନି ସେଇ ଅବସ୍ଥାକୁ ନ ଗଲେ। କଥା ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ଆମେ କହିଲୁ, ଆପଣ କେବେ ବ୍ୟାକୁଳିତ ହୋଇ ଗୁରୁଙ୍କ ପାଖରେ ନିବେଦନ କରିଛନ୍ତି, ମୋତେ ପ୍ରଭୁ ଏ ଯନ୍ତ୍ରଣାରୁ ମୁକ୍ତ କରିଦିଅ, ମନରେ ଯେଉଁ କାମ ଚିନ୍ତା ଆସୁଛି, କେଡ଼େ ଭୟଙ୍କର। ଗୋଟେ ଲୋକ ଏଜୁକେଟେଡ୍, ଜଣେ ମା, ପାଠ ପଢ଼ିଛନ୍ତି, ପର୍ଟିକୁଲାର ମା ନୁହେଁ, ଜଣଙ୍କ ନାଁ କହୁଛି, ନାଁ କହୁନି, ଜଣକ ମାନେ ଏମିତି ଆଲୋଚନା ଭିତରେ କହୁଛି, ବାବା କହୁଛନ୍ତି,
ଦେଖିବାକୁ ସୁନ୍ଦର, ବହୁତ ଐଶ୍ୱର୍ଯ୍ୟ ଅଛି, ସବୁକିଛି ତା ଭିତରେ ଅଛି, ସେ କାହିଁକି ବିବାହ ହେଉଛି? ସେ କ'ଣ ବଂଶ ରକ୍ଷା ପାଇଁ ବିବାହ ହେଉଛି? ସେ କ'ଣ ପିଲାପିଲି ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରିବା ପାଇଁ ବିବାହ ହେଉଛି? ତାର କାମର ଚିନ୍ତାକୁ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ କରିବା ପାଇଁ, ତା ସେକ୍ସ ଡିଜାୟାରକୁ ଫୁଲଫିଲ୍ ପାଇଁ ସେ ମ୍ୟାରେଜ କରିଛି। ଭଲ କି ସମୀକ୍ଷା କରି ଦେଖନ୍ତୁ, ଯଦି ବଂଶ ରକ୍ଷା ପାଇଁ ବିବାହ ହେଉଛି, ଏବେ କାହିଁକି ସମସ୍ତେ ମାନେ ସନ୍ତାନ ପାଇଁ ଆଉ ଆଗ୍ରହୀ ନୁହନ୍ତି? ଦୁଇଟି ସନ୍ତାନରୁ ଗୋଟାକୁ ବି ବନ୍ଦ କରିବେ, ଆଉ 10 years ପରେ ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ। ଜଣେ ଲୋକ ପାଠ ପଢ଼ିଛି, ଚାକିରି କରିଛି, ବହୁତ ଦରମା ପାଉଛି, ଆଉ ତାର ଘର ଦ୍ୱାର ଜମିବାଡ଼ି ଅଛି, ସେ କାହିଁକି ବିବାହ କରୁଛି? ଜଣେ ମାଙ୍କୁ ଆମେ ପ୍ରଶ୍ନ କଲୁ, ସେ କହିଲେ ଟିକେ ମିଳିମିଶି ରହିବା ପାଇଁ, ଟିକେ ଆନନ୍ଦ କରିବା ପାଇଁ, ଟୁଗେଦର ପାଇଁ। ମୁଁ କହିଲି ଯେଉଁ ଟୁଗେଦର ଆପଣ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ଆପଣ ଜାଣିଛନ୍ତି ଆପଣଙ୍କ ନେଚର ସହିତ ଆଉ ଜଣଙ୍କ ନେଚର ମିଶିବ? ଆପଣଙ୍କର ଏମ୍ ସହିତ ଆଉ ଜଣଙ୍କର ଏମ୍ ମିଶିବ? ଆପଣଙ୍କର ଥଟ୍ସ ସହିତ ଆଉ ଜଣଙ୍କର ଥଟ୍ସ ମିଶିବ? ଆପଣଙ୍କର କଥା କହିବା ସହିତ ଆଉ ଜଣଙ୍କର କଥା କହିବ ମିଶିବ? ପୁରା ଡିଫରେନ୍ସ। କାରଣ ତା ଭିତରେ ସଂସ୍କାର, ଆ ଭିତରେ ସଂସ୍କାର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ କ'ଣ ନା ଅଲଗା। ଜଷ୍ଟ କମ୍ପ୍ରମାଇଜ କରାଯାଉଛି ଡିଜାୟାର ପାଇଁ, ସେକ୍ସ ଡିଜାୟାର ପାଇଁ। ସେଇଟା ଯେ ସେ ଛାଡ଼ିଦେବ, କମ୍ପ୍ରମାଇଜ ନ କରିବ, ତାର ମାନସିକ ବିକୃତି ଘଟିବ, ମାନସିକ ଅସ୍ଥିରତା ଘଟିବ, ମାନସିକ ଚଞ୍ଚଳତା ଘଟିବ। ଏଇଟା ସତ କଥା। ତେଣୁ ଏ ବିକୃତ ଅବସ୍ଥା କାମଟାକୁ ବ୍ୟାଖ୍ୟା କଲେ ବହୁତ ସମୟ ଯିବ। ପୁଣି କ୍ରୋଧ, ଲୋଭ, ମୋହ, ମଦ, ମାତ୍ସର୍ଯ୍ୟ ଯେତେବେଳେ ଭଗବାନ ଠାରୁ ସୃଷ୍ଟି ହେଲା, ଏ ମନୁଷ୍ୟ ପ୍ରାଣୀ ଭଗବାନ ତାକୁ 3ଟି ଗୁଣ ଦେଇଦେଲେ। 3ଟି ଗୁଣ ବିଷୟରେ ଭଲ କି ସମୀକ୍ଷା କରି କହିଲେ, ଏବଂ ତୁ ଯେଉଁ ଗୁଣର ଅଧିକାରୀ ହେବୁ ସେଇ ଗୁଣର ଫଳ ତୋତେ ଭୋଗ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ କେବେ ଦାୟୀ ହେବି ନାହିଁ। କର୍ମଣେ ବାଧିକାରସ୍ତେ ମାଂ ଫଳେଷୁ କଦାଚନ। ତେଣୁ ସେତେବେଳେ ଠାରୁ ବ୍ୟକ୍ତି କ'ଣ କଲା ନା, ସେ ଚୁଜ୍ କଲା ମୁଁ କ'ଣ କରିବି। ସବୁବେଳେ ମିଥ୍ୟାଟାକୁ ଲୋକ ଶୀଘ୍ର ଗ୍ରହଣ କରିନିଏ, ସତଟାକୁ ଏତେ ଶୀଘ୍ର ଗ୍ରହଣ କରେ ନାହିଁ। ମନ୍ଦଟାକୁ ଖୁବ୍ କମ୍ ସମୟ ଭିତରେ ଗ୍ରହଣ କରିନିଏ, ଭଲଟାକୁ ଖୁବ୍ କମ୍ ସମୟ ଭିତରେ ଗ୍ରହଣ କରେ ନାହିଁ। ନିଜ ଲାଇଫରେ ଦେଖନ୍ତୁ, କେବେ ମନ୍ତ୍ରମୂଳଂ ଗୁରୁର ବାକ୍ୟ କରିଛନ୍ତି ନା କରିପାରିବେ? କେହି ଜଣେ କରିପାରିବେ କହିଲେ ଭୁଲ ହେଇଯିବ। କିଏ ଜଣେ କରିବେ ନା, ହେଲେ ଶାସ୍ତ୍ର ଲେଖା ଅଛି କାହିଁକି? କେହି ପାଳନ କରିବେ ନାହିଁ କି କରୁନାହାନ୍ତି। ମୋ ଗୁରୁଦେବ ମୋତେ କହିଛନ୍ତି, ମୁଁ 24 ଘଣ୍ଟା ଯୋଗଯୁକ୍ତ ଅବସ୍ଥାରେ ରହିବି, ଜପ ଧ୍ୟାନରେ ବୁଡ଼ିବି। ସେଥିପାଇଁ ମୋତେ ସାତ୍ତ୍ୱିକ ଖାଦ୍ୟ, ସାତ୍ତ୍ୱିକ ପରିବେଶ, ସାତ୍ତ୍ୱିକ କଥା, ସାତ୍ତ୍ୱିକ ପୋଷାକ, ସାତ୍ତ୍ୱିକ ଭାବ, ସାତ୍ତ୍ୱିକ ଆଚରଣ ମୋତେ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଯେମିତି ପ୍ରତ୍ୟେକ ଅନୁଷ୍ଠାନକୁ ପାଠ ପଢ଼ିବାକୁ ଗଲେ ଯେମିତି ନୀତି ଆଉ ନିୟମ ରହିଛି, ମେଡ଼ିକାଲକୁ ଗଲେ ତା ନିୟମ ଅଲଗା, ଇଞ୍ଜିନିୟରିଂ କଲେଜ ଗଲେ ତା ନିୟମ ଅଲଗା। ଯେମିତି ଭୌତିକ ଜଗତରେ ହଜାର ରେଷ୍ଟ୍ରିକ୍ସନ୍ ରହିଛି, ସେଇଭଳି ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଜୀବନରେ ମଧ୍ୟ ରେଷ୍ଟ୍ରିକ୍ସନ୍ ଅଛି। ସେ କଥା କେହି ମାନିବେ ନାହିଁ। ଦୀକ୍ଷା ଗ୍ରହଣ ଗୋଟେ ନାମକୁ ମାତ୍ର, ଦୀକ୍ଷା ଗ୍ରହଣ ଗୋଟିଏ ପ୍ରହସନ। ବହୁ ଲୋକ ଭାବନ୍ତି ଗୋଟେ ଜୀବନରେ ଗୋଟେ ଗୁରୁ ଗ୍ରହଣ କରିବା କଥା, ସବୁ ଲୋକ ଭାବନ୍ତି ନାହିଁ 0.5% ଟିକେ ଦୀକ୍ଷା ଆମେ ନେଇଯିବା। କିନ୍ତୁ କେବେ ଗୁରୁଙ୍କ ପାଖରେ ବସି ଆଉ ପାଠ ପଢ଼ିବାର ନାହିଁ, ଯେ ଦୀକ୍ଷା ନେଇ
ସାଇଲେନ୍ସ ରହେ, କେବେ ଆଉ ଗୁରୁଙ୍କ ପାଖରେ ବସି ଶିକ୍ଷା ଲାଭ କରେ ନାହିଁ, ସେ କେବେ ଶିଷ୍ୟ ନୁହେଁ ବୋଲି ବାବା ଗୋଟେ ବାଣୀରେ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ଲେଖିଛନ୍ତି। ତାକୁ ପଢ଼ିଲେ ଆପଣ ଜାଣିବେ। କେତେ ଥର ଆପଣ ଯେଉଁ ବିଷୟରେ ଜ୍ଞାନ ଲାଭ କରିଛନ୍ତି, କ'ଣ ପାଇଁ ଦୀକ୍ଷା ନେଲେ? ନିଜ ସ୍ୱରୂପରେ ଅବସ୍ଥାପନ କରିବା ପାଇଁ, ନିଜକୁ ଚିହ୍ନିବା ପାଇଁ, ନିଜକୁ ଜାଣିବା ପାଇଁ, ନିଜକୁ ଅନୁଭବ କରିବା ପାଇଁ। ଯଦି ଆପଣ ନିଜକୁ ଚିହ୍ନି ନାହାନ୍ତି, ନିଜକୁ ଜାଣିନାହାନ୍ତି, ନିଜକୁ ଅନୁଭବ କରିନାହାନ୍ତି, ପ୍ରକୃତ ରିଅଲ ପରିଚୟ ଆପଣ ପାଇନାହାନ୍ତି। ଆପଣ ଭାବିବେ ମୁଁ ଚିହ୍ନିଛି କ'ଣ? ନା, ମୁଁ ମିହିର, ମୋ ଘର ଭୁବନେଶ୍ୱର କି ଜଗତସିଂହପୁର, ମୋର ଶିକ୍ଷାଗତ ଯୋଗ୍ୟତା ଏତିକି, ମୋର ଗୋଟେ ସ୍ତ୍ରୀ ଅଛି, ତା ଯୋଗ୍ୟତା ଏତିକି, ମୋର ଗୋଟେ ଝିଅ ଅଛି, ସେ ପାଠ ପଢ଼ୁଛି। ଆପଣ ଦେଖିଲେ ଆପଣ ଜନ୍ମ ସମୟରେ ଏଇ ସବୁ ଷ୍ଟାମ୍ପ ମରା ହେଇଥିଲା। ତୋ ନା ଏଇଆ, ତୋର ଯୋଗ୍ୟତା ଏଇଆ, କିଛି ଥିଲା? ସବୁ ଚିହ୍ନି ମାନେ ଆଇଡେଣ୍ଟିଫାଇ କରିବା ପାଇଁ ନାମକରଣ କରାହେଇଛି। ଯେଉଁ ପାଠ ପଢ଼ିଲେ ସେ ଯୋଗ୍ୟତା ଯୋଡ଼ି ଦିଆଗଲା ନାମ ମୂଳରେ, ଯେଉଁ କର୍ମ କଲେ ସେସବୁ ଆଡ଼୍ କରିଦିଆଗଲା ଆପଣଙ୍କ ନାଁ ମୂଳରେ। ତା ସବୁ ହିଁ ମିଥ୍ୟା, ସବୁ ହିଁ ଅନିତ୍ୟ, ସବୁ ହିଁ ଅସତ୍ୟ। ତା ଆପଣଙ୍କୁ କେବେ ଆନନ୍ଦ ଆଉ ଦେବ ନାହିଁ। ଯଦି ତା ଆନନ୍ଦ ଦେଉଥାନ୍ତା ତାହେଲେ ଆପଣ ତ ଆନନ୍ଦର ଅଧିକାରୀ ହେଇଯାଇଥାନ୍ତେ। ତାହେଲେ ସାଧୁ ସନ୍ଥ, ମଠ, ବାଡ଼ି, ଆଶ୍ରମ, ଅନେକ ଶିକ୍ଷିତ ବିଦ୍ୱାନ ବ୍ୟକ୍ତି ସବୁକିଛି ପଦବ ଛାଡ଼ି ଦେଇ ଈଶ୍ୱରୀୟ ଚେତନାରେ ପୁରା ନିମଗ୍ନ ହେଇଯାଉଛନ୍ତି, ବୁଡ଼ି ଯାଉଛନ୍ତି। କ'ଣ ପାଇଁକି? ସେ କ'ଣ ଜାଣିନାହାନ୍ତି ଏଠାରେ ମିଳୁଛି ବୋଲି? ତେଣୁ ମନ୍ତ୍ର ମୂଳଂ ଗୁରୁରୁ ବାକ୍ୟ କୌଣସି ଡିସାଇପୁଲର ନାହିଁ। ଯେଉଁ ଡିସାଇପୁଲର ମନ୍ତ୍ରଂ ମୂଳଂ ଗୁରୁରୁ ବାକ୍ୟ ହେଇଛି, ସେ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ତାର ନିଜକୁ ଚିହ୍ନିପାରିବ, ନିଜକୁ ଜାଣିପାରିବ, ନିଜକୁ ଅନୁଭବ କରିପାରିବ ଏବଂ ପରମାତ୍ମା ପରବ୍ରହ୍ମଙ୍କ ସହିତ ମିଳନ ହେବ। ସେ ନିଜେ ଆଲୋକିତ ହେବ, ଶହ ଶହ ଲୋକଙ୍କୁ ସେ ଆଲୋକିତ କରିଦେଇଯିବ। ଯେମିତି ବାବା ବହୁତ ଥର କହିଛନ୍ତି, ଦୁଇଟି ଶିଷ୍ୟକୁ ଦୁଇଟି ମଟର ଦେଲେ। ବର୍ଷ ପରେ କହିଲେ, ମଟରଟା କ'ଣ କଲ? ନା ଗୁରୁଦେବ, ଏ ମଟରଟାକୁ ଗୋଟେ କପଡ଼ାରେ ବାନ୍ଧି କାଚ ଶିଶି ଭିତରେ ବା ଡବା ଭିତରେ ରଖିଛି। ଠିକ୍ କରିଛ। ତାକୁ ପଚାରିଲେ କ'ଣ କଲ? ନା ମଟରକୁ ଲଗେଇଲି, ଗଛ ହେଲା, ଅନେକ ମଟର ଫଳିଲା, ତାକୁ ପୁଣି କ'ଣ ସଂଗ୍ରହ କରି ଗଛ କଲି, ବହୁତ ମଟର ଫଳିଲା, ତାକୁ ପୁଣି ସଂଗ୍ରହ କରି ପୁଣି ଲଗେଇଦେଲି, ପୁଣି ବହୁତ ମଟର ଫଳିଲା, ନିଜେ ଖାଇଲି, କିଛି ଲୋକଙ୍କୁ ଖୁଆଇଲି, ଆଉ 2 ବସ୍ତା ରଖିଛି ଗୁରୁଦେବ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ। ନା ତୁମେ ଠିକ୍ କରିଛ। ଏ କଥାରେ କ'ଣ ଶିଖିଲେ? ଆପଣ ଆସିଥିଲେ ଗୁରୁଙ୍କ ପାଖରେ ନିଜକୁ ଚିହ୍ନିବା। ଯେ ନିଜକୁ ଚିହ୍ନି ନାହିଁ, ନିଜକୁ ଜାଣି ନାହିଁ, ନିଜକୁ ଅନୁଭବ କରିନାହିଁ, ନିଜକୁ ପରମାତ୍ମା ପରବ୍ରହ୍ମଙ୍କ ସହିତ ମିଳନ କରିନାହିଁ, ସେ କେମିତି ଈଶ୍ୱରକୁ ପରମାତ୍ମା ପରବ୍ରହ୍ମକୁ ଜାଣିବ? ତାଙ୍କ ସହିତ ମିଶିଲେ ତ ଜାଣିବ। ଯେମିତି ଆମେ ଭୌତିକ ଜଗତରେ କହୁ, ଗୋଟେ ଅଫିସକି ଯାଇଛୁ କି କେଉଁ ଜାଗାକୁ ଯାଇଛୁ, ସେ ଅଫିସର ସହିତ ଆମର ଆଦୌ ପରିଚୟ ନାହିଁ। ସେଠି ଯାଇ ପହଞ୍ଚିଲେ, ତାଙ୍କ ସହିତ ମିଶିଲେ, କଥା ହେଲେ, ତାଙ୍କ ପାଖରେ ବସିଲେ, ଉଠିଲେ, ଧୀରେ ଧୀରେ କ'ଣ ହେବ? ଆମେ ତାଙ୍କର ସମସ୍ତ କଥା ଜ୍ଞାନ ଲାଭ କରୁ, ତାଙ୍କ ବିଷୟରେ ଜ୍ଞାନ ଲାଭ କରୁ, ତାଙ୍କର ପରିଚୟ ଆମେ ପାଇଯାଉ। ଆମେ ସେମିତି ଭଗବାନଙ୍କ ସହିତ ମିଳନ ହେଲେ, ଏକକାର ହେଲେ, ଯୁକ୍ତ ହେଲେ ଆମେ ଜାଣିପାରିବା ଭଗବାନ କ'ଣ। ଯେତେବେଳେ ବ୍ୟକ୍ତି ନିଜକୁ ଚିହ୍ନେ, ନିଜକୁ ଜାଣେ, ନିଜକୁ ଅନୁଭବ କରେ, ନିଜର ପରିଚୟ ତାକୁ ପ୍ରାପ୍ତି ହୁଏ, ସେତେବେଳେ ବ୍ୟକ୍ତି କ'ଣ କରେ? ନା ପରମାତ୍ମା ପରବ୍ରହ୍ମକୁ ବା ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ଜାଣେ। କ୍ରିୟା ଯୋରେ ଲେଖା ଅଛି କ'ଣ? ନା ସବୁ ସମ୍ପ୍ରଦାୟ କହୁଛି କ'ଣ? ନା ତୁମେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଭଜନ କର, ଭଗବାନଙ୍କୁ ଧ୍ୟାନ କର, ଭଗବାନଙ୍କ ନାମକୁ ଜପ କର। ତାହା ମଧ୍ୟ ଠିକ୍, ଭୁଲ ନୁହେଁ। କିନ୍ତୁ କ୍ରିୟାଯୋଗ ପରମ୍ପରାରେ କୁହାହେଉଛି ତୁମେ ନିଜେ ଭଗବାନ ହେଇଯାଅ। କାରଣ ତୁମେ ଭଗବାନ ହେଲେ ଭଗବାନକୁ ଜାଣିବ। ମାଟି ସହିତ ମିଶିବ, ପାଣି ସହିତ ମିଶିବ,
କ୍ଷୀର ସହିତ ମିଶିବ, କ୍ଷୀରଟା କ'ଣ ଆଉ କାହା ସହିତ ମିଶି ପାରିବ କି? ତେଣୁ ତୁମେ ଈଶ୍ୱର ହେଲେ, ଭଗବାନ ହେଲେ ତୁମେ ଭଗବାନକୁ ଜାଣିପାରିବ ଏବଂ ଭଗବାନଙ୍କର ପରିଚୟ ପାଇପାରିବ। ଯେମିତି ମଣ୍ଡୁକ ଉପନିଷଦରେ ଲେଖା ଅଛି, ଗୋଟିଏ ବୃକ୍ଷରେ ଦିଟା ପକ୍ଷୀ ବସୁଛନ୍ତି, ଉପରେ ଗୋଟେ ପକ୍ଷୀ, ତଳେ ଗୋଟେ ପକ୍ଷୀ। ଆକ୍ଚୁଆଲି ଗୋଟିଏ ପକ୍ଷୀ। ସେ ଉପର ପକ୍ଷୀର ପ୍ରତିବିମ୍ବରେ ଇଏ ଭାବୁଛି ତଳ ପକ୍ଷୀଟି ଯେ ମୁଁ ଆଉ ଗୋଟେ ପକ୍ଷୀ। ଯେତେବେଳେ ସେ ଉପରକୁ ଉପର ଡେଇଁ ଡେଇଁକା ଯାଇ ସେଇ ପକ୍ଷୀ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚି ଯାଉଛି ବା ସେଇ ପକ୍ଷୀ ସହିତ ମିଶି ଯାଉଛି, ସେତେବେଳେ ସେ ଦେଖୁଛି ଯେ ମୁଁ ହେଉଛି ସେଇ ପକ୍ଷୀ। ତାର ପ୍ରତିବିମ୍ବଟା ବୋଧ ହେଉଥିଲା ମୁଁ ଆଉ ଗୋଟିଏ। ଆମ ଭିତରେ ପରମାତ୍ମା ଅଛନ୍ତି, ଜୀବାତ୍ମା ଅଛନ୍ତି। ଜୀବାତ୍ମାଙ୍କର ଅଂଶବିଶେଷ ପରମାତ୍ମାଙ୍କର ଅଂଶବିଶେଷ ଜୀବାତ୍ମା। ଯେତେବେଳେ ଜୀବାତ୍ମା ମୂଳାଧାର ସ୍ୱାଧିଷ୍ଠାନ ମଣିପୁର ଅନାହତ ବିଶୁଦ୍ଧ ଆଜ୍ଞା ଛାଡ଼ି ସହସ୍ରରେ ମିଳନ ହେଇଗଲା, ସେଇ ପକ୍ଷୀ ସହିତ ସେ ଦେଖିଲା ମୁଁ ହେଉଥିଲି ସେଇ ପକ୍ଷୀ। ମୋର ଅହଙ୍କାରରୁ, ମୋର ଅଜ୍ଞାନତାରୁ, ମୁଁ ଲୋଭଗ୍ରସ୍ତରୁ, ମୋହଗ୍ରସ୍ତରୁ, ମାୟାଗ୍ରସ୍ତରୁ ମୁଁ ଫିଲ୍ କରୁଥିଲି ମୁଁ ଗୋଟେ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର। କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଯେ ସେଇ ପରମାତ୍ମା ପରମ ବ୍ରହ୍ମ, ସେ କଥା ମୋର ବୋଧ ହେଉନଥିଲା। ଏ କଥାର ଅର୍ଥ, ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମଣିଷ ଭିତରୁ ଅର୍ଥ ଚିନ୍ତା ଯାଇନାହିଁ, ଯୌନ ଚିନ୍ତା ଯାଇନାହିଁ, ଖାଦ୍ୟ ଚିନ୍ତା ଯାଇନାହିଁ, ଅହଙ୍କାର ଅଜ୍ଞାନତା ଯାଇନାହିଁ, ସାମ୍ପ୍ରଦାୟିକ ଭାବ ଯାଇନାହିଁ, ଯଶ ସମ୍ମାନ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଜଗତର ବିଭିନ୍ନ ଉପାଧି, ବିଭିନ୍ନ ସମ୍ମାନ, ମଠ କରିବା, ଆଶ୍ରମ କରିବା, ଶିଷ୍ୟ କରିବା, ଦୀକ୍ଷା ଦେବା, ଏ କ'ଣ ବଡ଼ ଅହଙ୍କାର? ବାବା ଗୋଟେ ବାଣୀ ଲେଖିଛନ୍ତି, ବୈଦ୍ୟଗିରି, ଜ୍ୟୋତିଷଗିରି, ଗୁରୁଗିରି ସାଧନାର ଘୋର ଅନ୍ତରାୟ। ଯଦି ସେ ବାଣୀକୁ ଆପଣ ପାଠ କରିବେ, ଦେଖିବେ ଗୁରୁଗିରି କଲେ ଗୁରୁମାନେ ସମସ୍ତ ଅଳିଆ ନେଇକି ଆଶ୍ରମକୁ ଆସିବେ। ଯେତେବେଳେ ସେ ଅଳିଆ ନେଇକି ଆସିବେ, ଅର୍ଥାତ୍ ନକାରାତ୍ମକ ଚିନ୍ତା ଅଛି, ସକାରାତ୍ମକ ଚିନ୍ତା ତାଙ୍କ ଭିତରେ ଅଛି, କିଛି ଦିନ ସେମାନେ ଗୋଟେ ରୁଲ୍ ରେଗୁଲେସନରେ ଡରିକି ରହିବେ। ସମୟ ଆସିବ, ସେମାନଙ୍କର କ'ଣ ହେବ ନା ସେ ପ୍ରବୃତ୍ତି, ଯେଉଁ ନକାରାତ୍ମକ ପ୍ରବୃତ୍ତି ତାଙ୍କ ଭିତରେ ବାହାରିବ। ସେ ତାକୁ ଯେମିତି ସମାଜରେ ଆପ୍ଲାଏ କରୁଛନ୍ତି, ଗୁରୁକୁଳ ଆଶ୍ରମରେ ସେମିତି ପ୍ରୟୋଗ କରିଦେବେ। ତେଣୁ ସେମାନେ ଅଳିଆ ପକାଇବେ, ଗୁରୁଙ୍କର ଡ୍ୟୁଟି ତାକୁ ସଫା କରିବେ। ତାଙ୍କୁ ଯେତେ ଉପଦେଶ ଦେବେ, ଆପଣ ଏଇଥିପାଇଁ ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରିଛନ୍ତି, ଏଇଟା ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରଭୃତି, ଆପଣ ଏଥିପାଇଁ ଆସିନଥିଲେ, ଆପଣ ଆସିଥିଲେ କ'ଣ ନା ନକାରାତ୍ମକକୁ ସକାରାତ୍ମକ ଚିନ୍ତାଧାରାକୁ ଆସିବା ପାଇଁ, ଲାଷ୍ଟକୁ ସବୁ ତ୍ୟାଗ କରି ପରମାତ୍ମା ପରବ୍ରହ୍ମ ସହିତ ମିଳନ ହେବା ପାଇଁ। ଆପଣ ପୁଣି କ'ଣ ନକାରାତ୍ମକ ଚିନ୍ତାଧାରାକୁ ପ୍ରବେଶ କରୁଛନ୍ତି, ସେମାନେ ଆଉ ବୁଝିପାରିବେନି। କାହିଁକି? ମୂଳରେ ଗୋଟିଏ କଥା ଅଛି, ସେଇ କଥାଟି ବାବା ଏବେ କହୁଥିଲେ, ମନ୍ତ୍ର ମୂଳଂ ଗୁରୁର ବାକ୍ୟ କାହାରି ନାହିଁ। ଗୋଟିଏ କଥା ଅଛି, ମନ୍ତ୍ର ମୂଳଂ ଗୁରୁର ବାକ୍ୟ କରିବ। ମୋ ଗୁରୁଦେବ ମୋତେ କହିଛନ୍ତି ଏଇଭଳି ଜୀବନ ଅତିବାହିତ କରିବେ। ଏଇ ଚେତନାଟା ଯଦି ଆପଣ ଭିତରେ ସବୁବେଳେ ଉଙ୍କି ମାରିଲା, ଆପଣ ପ୍ରତ୍ୟେକଟି ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ସଚେତନ ହେଇଯିବେ। ପ୍ରତ୍ୟେକଟି ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ଆପଣ ସଚେତନ ହେଇଯିବେ। ଆପଣ ଗୁରୁଙ୍କୁ ତ ଗୁରୁ ବୋଲି ଭାବି ନାହାନ୍ତି, ଗୁରୁ ବୋଲି ବି ଭାବି ନାହାନ୍ତି। ସେଇଟା ଗୋଟେ ରିଜେକ୍ଟ ଲିଷ୍ଟରେ ପଡ଼ିଛି। ଜଷ୍ଟ କେଉଁ ଜନ୍ମର ସଂସ୍କାରରୁ ଆମେ ଦୀକ୍ଷା ଗ୍ରହଣ କରିଛେ। ଯେତେବେଳେ ଗୁରୁ ଶିଷ୍ୟମାନଙ୍କୁ ଉପଦେଶ ଦେଉଛନ୍ତି, ଗୁରୁ କେବଳ ଉପଦେଶ ଦିଅନ୍ତି ଆଉ ଜୀବନଟାକୁ ପରମାତ୍ମାଙ୍କ ସହିତ ମିଳନ କରିବା ପାଇଁ ସାଧନାର ମାର୍ଗ ଦିଅନ୍ତି। ଯେତେବେଳେ ଗୁରୁ ଶିଷ୍ୟକୁ ଦେବେ, ଯେଉଁ ଶିଷ୍ୟକୁ ଗ୍ରହଣ କରିବା ପାଇଁ ଉପଯୁକ୍ତ ନୁହଁ, ସେ ଗୁରୁଙ୍କୁ ପାଠ ପଢ଼େଇବ। ଆମ ଜୀବନର ଅନୁଭବ କହୁଛି, ଗୁରୁ आपको मालूम नहीं है, यीशु ऐसा टाइप रहा है, ସିଏ ତୁମକୁ ପାଠ ପଢ଼େଇବ। କେତେ ବଡ଼ ଅଜ୍ଞାନତା, ଅହଙ୍କାର। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଡିସାଇପଲ୍, ଆକ୍ଷେପ କରି କାହାକୁ କୁହାହେଉନି,
ବାପା ଆପଣ ଜାଣିନାହାନ୍ତି ସଂସାର ହେଲେ କେତେ କଷ୍ଟ। ତେଣୁ ପ୍ରକୃତ ଯେ ଗୁରୁ ସେ ଜାଣିଛି, ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଭଲ ଭାବରେ ଜାଣିଛନ୍ତି। ତାଙ୍କର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ସମସ୍ତେ ସେଇ ମୂଳ ସ୍ରୋତରେ ମିଶି ଯାଆନ୍ତୁ, ସମସ୍ତେ ସ୍ୱରୂପରେ ଅବସ୍ଥାପନ କରନ୍ତୁ, ସମସ୍ତଙ୍କ ଭିତରେ ଆତ୍ମଚେତନା ଜାଗ୍ରତ ହଉ, ସମସ୍ତେ ପ୍ରକୃତି କେବଳରୁ ମୁକ୍ତି ଲାଭ କରନ୍ତୁ। କିନ୍ତୁ ଏ କଥାର ଅର୍ଥ ତାଙ୍କ ଭିତରେ ଏତେ କୁସଂସ୍କାର ବଳବତ୍ତର ରହିଛି। ମାନେ ଗୋଟେ କଥା ହେଉଛି, ଦିଟା କଥାକୁ ଯଦି ଲୋକ ଛାଡ଼ିଦେବ, ଦେଖିବାର ଇଚ୍ଛା, ସେ ଆଉ କିଛି ଦେଖିବାକୁ ଇଚ୍ଛା କରିବ ନାହିଁ। ଆଉ ଗୋଟେ ହେଉଛି ଶୁଣିବାର ଇଚ୍ଛା, ତିନୋଟି କଥା ସେ ଆଉ ଶୁଣିବାକୁ ଇଚ୍ଛା କରିବ ନାହିଁ। ଆଉ ଗୋଟେ ବଡ଼ କଥା ହେଉଛି, ଲୋକଙ୍କୁ ପାଗଳାମି କରୁଛି ଗପିବା। ଦେଖନ୍ତୁ, ଯିଏ ଯେଉଁଠି ପାରୁଛନ୍ତି ବସି କଥା ହେଉଛନ୍ତି, ସେ କଥାର କୌଣସି ମୂଲ୍ୟ ନାହିଁ। ସେ କଥା ସାତ୍ତ୍ୱିକ କଥା ବି ନୁହେଁ, ରାଜସିକ ତାମସିକ କଥା। ଯାହାକୁ ଦେଖ କ'ଣ ତ ବସି ଗପିଲେ, ଆଉ ଆମକୁ ବଡ଼ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ଲାଗେ, ମାନେ କାହିଁକି ବସି ଗପୁଛନ୍ତି। ସେତି ସମୟରେ ଯଦି ସେ ଗୁରୁଦେବ କହିଥିବା କୌଶଳ ହଂସ ସାଧନାରେ କି ଆଜ୍ଞା ଚକ୍ରୁ ଧ୍ୟାନ କରନ୍ତେ, କି ଭଗବାନଙ୍କ ନାମକୁ ଜପ କରନ୍ତେ, ଅଟୋମେଟିକ୍ ତ ଗପ ବନ୍ଦ ହେଇଯିବ। ମୋ କଥାର କ'ଣ ଭ୍ୟାଲୁ ଅଛି, ମୁଁ କହିବି କାହିଁକି? ମୁଁ କ'ଣ କହିବା ପାଇଁ ଆସିଥିଲି, ନା ମୁଁ କ'ଣ ଶୁଣିବା ପାଇଁ ଆସିଥିଲି, ନା ମୁଁ କ'ଣ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଆସିଥିଲି? ଭାଗବତର ପ୍ରମାଣ, ଯେତେ ଉଦ୍ଧବ ଶୁଣୁତୁ କର୍ଣ୍ଣେ, ଜିଅ ବା ଦେଖୁତୁ ନୟନେ, ଏ ସର୍ବ ସତ୍ୟ ନୁହେଁ କିଛି, କେବଳ ମାୟା ମାତ୍ର ଲକ୍ଷ୍ୟ। ବାବା ଅନେକ ଥର ଉପସ୍ଥାପନା କରୁ, ଯାହା ଦେଖୁଛୁ, ଯାହା ଶୁଣୁଛୁ, ଯାହା କହୁଛୁ, ଏ ସବୁ ମିଛ। କିନ୍ତୁ ସେଇ କନସିୟସନେସ୍ ନାହିଁ। କାହିଁକି ନା ଗୁରୁଙ୍କ ପାଖରେ ବସି ପାଠ ପଢ଼ିବାକୁ ଆଉ କାହାର ଧୈର୍ଯ୍ୟ ନାହିଁ। କାହିଁକି ନାହିଁ ନା ସେ ଜୀବନର ଲକ୍ଷ୍ୟ ନିର୍ଣ୍ଣୟ କରିନାହିଁ। ଯେମିତି ଗୋଟେ ମେଡ଼ିକାଲ ପିଲା, ମୁଁ ଗୋଟେ ଡକ୍ଟର ହେବି, ପୁଣି ପିଜି କରିବି, ପ୍ରଫେସର ହେବି, ତାର ଯଦି ଏମ୍ଟା ନ ରହିବ, ସେ କ'ଣ ମେଡ଼ିକାଲ କଲେଜରେ ପାଠ ପଢ଼ିପାରିବ? ଗୋଟେ ଇଞ୍ଜିନିୟର ପିଲା, ଭୌତିକ ଜଗତର ଯେକୌଣସି ଶିକ୍ଷା, ସେଥିପାଇଁ କେତେ କଠୋର ପରିଶ୍ରମ କରିବାକୁ ପଡ଼ୁଛି। ମାନେ ଯେଉଁ ପାଠରେ ଅର୍ଥ ମିଳିବ, ସମ୍ମାନ ମିଳିବ, ପ୍ରତିଷ୍ଠା ମିଳିବ, କିନ୍ତୁ ଶାନ୍ତି ନାହିଁ, କି ଆନନ୍ଦ ନାହିଁ, କି ନିଜର ପରିଚୟ ନାହିଁ। ସେଥିପାଇଁ ମାନେ ଅକ୍ଲାନ୍ତ ପରିଶ୍ରମ କରିବାକୁ ପଡ଼ୁଛି। ପୁଣି ନୋ ରେଷ୍ଟ, ଖାଇ ବି ପାରୁନାହାନ୍ତି, ବସିବ 16 ଘଣ୍ଟା 12 ଘଣ୍ଟା କଠିନ ପରିଶ୍ରମ ସେମାନେ କରୁଛନ୍ତି। ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଜଗତରେ ଏଇଥିପାଇଁ ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରି ସାଧୁମାନଙ୍କର ସାଧୁ ରୂପ ସବୁ ଧାରଣ କରିଛନ୍ତି। ଆଦୌ ପ୍ରୟାସ ନାହିଁ, ଆଦୌ ପ୍ରଚେଷ୍ଟା ନାହିଁ। ଆମେ ଯେତେ ବୁଲିକି ଦେଖିଛୁ। ବାବା ଆପଣ ତ ଯାଉଛନ୍ତି, ହଁ ମୁଁ ପ୍ରାରବ୍ଧରୁ ଯାଉଛି, ଏକୁଟିଆ କେବେ ଯାଇନି, କେବେ ଯିବିନି, ଡାକିଲେ ଯାଉଛି। ଯେଉଁଠି ଯାଉଛି ସେଇଠି ସବୁବେଳେ ଗୋଟିଏ ଭାବରେ ହିଁ ରହୁଛି। ସବୁବେଳେ ମନ ସେ ଆଜ୍ଞା ବ୍ରହ୍ମରନ୍ଧ୍ରରେ, ସବୁ ଜାଗାରେ ଗୁରୁମାନଙ୍କୁ ସ୍ମରଣ କରୁଛୁ, ସବୁ ଜାଗାରେ ବସି ଧ୍ୟାନ କରୁଛୁ। କଥା ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ଯେଉଁମାନେ ଯାଇଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କ ସହିତ ସତ୍ସଙ୍ଗ କରୁଛୁ, ପ୍ରକୃତ ସତ୍ୟଟା କହୁଛୁ। ଯେଉଁଠି ଯାଅ, ଯେଉଁଠି ବସ, ଯେଉଁଠି ରୁହ, ତୁମେ ଆଜ୍ଞା ଚକ୍ରରେ ବା ବ୍ରହ୍ମରନ୍ଧ୍ରରେ ସବୁବେଳେ ମନକୁ ରଖ। ଯାଉ ଯେଉଁଠି ଦେଖୁଛ ତାହାଙ୍କୁ ଦେଖ, ସବୁ ତାଙ୍କର ଲୀଳା, ସବୁ ତାଙ୍କର ଖେଳା। କେଉଁଥିରେ ତୁମେ ତାଙ୍କ ଲୀଳା ଖେଳାରେ ଦେଖିକି ଭୋଳ ହେଇଯାଅ ନାହିଁ, ଭୁଲି ଯାଅ ନାହିଁ। ସେଇ ଲୀଳା ଭିତରେ, ସେଇ ଖେଳ ଭିତରେ ତାଙ୍କୁ ହିଁ ଧର, ତାଙ୍କୁ ହିଁ ଦର୍ଶନ କର। ଆଉ ଗୁରୁଦେବ କହୁଥିଲେ, ସାଧନାର ସେ ଦିନ ହେବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ, ଯେମିତି ଗୋଟେ ପିଲାଟେ ପାଠ ପଢ଼ୁଛି, ସେ କ'ଣ କରୁଛି ଯେ ତା ଭିତରେ ବୁଲିବାକୁ ଯିବ, ତା ଭିତରେ ଖେଳିବ, ତା ଭିତରେ ଅଲଗା କାମ ସବୁ କରି ପକାଇବ, ତାର ପାଠ ଭଲ ହେବ, ସେ ପରୀକ୍ଷାରେ ପାସ୍ କରିବ। ଯଦି ପାସ୍ କଲା, କେତେ କମ୍ ମାର୍କ ରଖିବ। ତେଣୁ ଏଇ ଭଗବାନଙ୍କ ସୃଷ୍ଟିରେ ସମସ୍ତେ ତାଙ୍କ ଐଶ୍ୱର୍ଯ୍ୟ ପାଇଁ ବ୍ୟସ୍ତ,
ତାଙ୍କର ସୃଷ୍ଟିକି ଦେଖିବା ପାଇଁ ବ୍ୟସ୍ତ, କିନ୍ତୁ ସିଏ ଯେ ପରମାତ୍ମା ପରବ୍ରହ୍ମ ଯେ ଭାଷା ତ ନାହିଁ କହିବା ପାଇଁ କେତେ ଆନନ୍ଦମୟ, କେତେ ପ୍ରେମମୟ, କେତେ କୋମଳ, କେତେ ଭାବମୟ, ସେ କଥା କେହି ଜାଣିବା ପାଇଁ ଇଚ୍ଛା ପ୍ରକାଶ କରୁନାହାନ୍ତି। ତେଣୁ କହୁଥିଲେ ସାଧନାର ସିଦ୍ଧି ପରେ ଅର୍ଥାତ୍ ନିଜ ଭିତରେ ଆତ୍ମଦର୍ଶନ, ଆତ୍ମ ଉପଲବ୍ଧି ପରେ ତୁମେ ପରିବାରଜକ ଜୀବନ ଅତିବାହିତ କରିପାର କି ନ କରିପାର, ତୁମର ପତନ ହେବ ନାହିଁ। ତୁମେ ଯେ ତା ଭିତରେ ପାଠ ପଢ଼ିବା ଭିତରେ ଯଦି ପିଲାଟେ ବୁଲିବାକୁ ଗଲା, ଭ୍ରମଣ କରିବାକୁ ଗଲା, ଯେମିତି ଭୌତିକ ଜଗତରେ ସେ ଫେଲ୍ ହେବ, ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଜଗତରେ ସେ ସେମିତି ଫେଲ୍ ହେବ। ମନ ଭ୍ରମାଇ ଭ୍ରମୁ ଥାଇ ଦୁର୍ଗମ ପଥ ନଚି ନାହିଁ। ତେଣୁ ଦେଖନ୍ତୁ, ପ୍ରତ୍ୟେକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆମର ଗୋଟେ ନିଷ୍ଠା ଦରକାର। ପ୍ରତ୍ୟେକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆଜି ଯିଏ ଭୌତିକ ଜଗତର ବଡ଼ ହୋଇଛି କି ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଜଗତର ବଡ଼ ହୋଇଛି, ତା ପଛପଟରେ ତାର ନିଷ୍ଠା ରହିଛି। ସନ୍ଧ୍ୟା ହେଲା, ଯେତେ କାମ ଥାଉ ମୁଁ ଧ୍ୟାନରେ ବସିବି, ଯେତେ ଫଙ୍କସନ୍ ଥାଉ, ଯାହା ଥାଉ, ଗୁରୁମାନେ କହନ୍ତି 15 ମିନିଟ୍ ଅଧଘଣ୍ଟେ ବସି ତୁମେ ତାପରେ କାମକୁ ବାହାରି ଯାଅ। କାରଣ ସେଇ ଭାବଧାରାଟା ତମ ଭିତରେ ରହିବ। କି ରାତି 4ଟାରୁ ଉଠି ଘଣ୍ଟାଟେ 5ଟାଟେ ସାଧନାରେ ବସିଯାଅ, ତାପରେ ବାହାରିଯାଅ। ବାହାରିଗଲା ପରେ ତୁମେ ସେଇ ଭାବରେ, ସେଇ ଅବସ୍ଥା ରହି ତୁମକୁ ସମସ୍ତ କର୍ମ ସମାପନ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। କିନ୍ତୁ ଏବେ ଏଭଳି ସମାଜର ଅବସ୍ଥା ହେଇଯାଇଛି, ଯାହାଙ୍କ ଭିତରେ ଦେଖ ସାତ୍ତ୍ୱିକ ଭାବ ନାହିଁ, କ୍ୱଚିତ୍ ଟିକେ ଟିକେ। ତାମସିକ ଲୋକ ଭିତରେ ଆଦୌ ନାହିଁ। ରାଜସିକ ପ୍ରାଣୀ ଯେଉଁମାନେ, ସେମାନଙ୍କ ଭିତରେ ସତ୍ୱଗୁଣ ଆଉଛି ଯାଉଛି, ଆଉଛି ଯାଉଛି। ଯେଉଁମାନେ ସାତ୍ତ୍ୱିକ ଭାବପୂର୍ଣ୍ଣ ବ୍ୟକ୍ତି, ସେମାନେ ସାତ୍ତ୍ୱିକ ଭାବରେ ରହିଛନ୍ତି। ବସୁଛନ୍ତି, ଆପଣ ଘୁମାଉଛନ୍ତି। ଅର୍ଥ କ'ଣ? ରାଜସିକ। ନିଦ ଆପଣଙ୍କୁ କ'ଣ କରିଛି ନା ଏଭଳି ଭାବରେ ଚାପି ଦେଉଛି ଯେ, ଏଭଳି ଭାବରେ ଆପଣ ଦୁର୍ବଳ କରିଦେଉଛି, ସତ ଠାରୁ ଦୂରେଇ ନେଉଛି। ତେଣୁ ଭାଗବତରେ ଲେଖା ଅଛି, ତମ ରାଜସ ପ୍ରାଣୀ ଯେତେ ସଙ୍ଗ ନୋହିବ କଦାଚିତ୍। କହିଲେ କଦାଚିତ୍, ଭଲକି ଆପଣ ବୁଝିବେ। ସେମାନେ ସହିତ ଆଦୌ ସଙ୍ଗ କରିବନି। କାହିଁକି? କ'ଣ ପାଇଁ ନା ଯେସା ସଙ୍ଗ ତେସା ରଙ୍ଗ। ପୁଣି ଲେଖା ଅଛି, ଅସତ ସଙ୍ଗ ସର୍ବନାଶ, ସତ୍ସଙ୍ଗ ସ୍ୱର୍ଗବାସ। ସାତ୍ତ୍ୱିକ କରି ତୀକ୍ଷ୍ଣ ବାଣ, ଜିଣିମ ରଜତମ ଗୁଣ। ସାତ୍ତ୍ୱିକକୁ ତୀକ୍ଷ୍ଣ ବାଣ କରିକି ତୁମେ ରଜତମକୁ ଜିଣିଯିବ। ଏଥିପାଇଁ କ'ଣ ଦରକାର ନା ପରିବେଶ, ସଦ୍ଗୁରୁ, ଆଉ ଜନ୍ମ ଜନ୍ମାନ୍ତରର ସଂସ୍କାର, ଯାହାକୁ ଆମେ ପ୍ରାରବ୍ଧ କହୁଛେ, ଏନଭାରମେଣ୍ଟ ଆଣ୍ଡ କଲଚର। ପ୍ରାରବ୍ଧ କହିଲେ ଜନ୍ମ ଜନ୍ମାନ୍ତର କର୍ମର ଫଳ। ଯଦି ଜନ୍ମ ଜନ୍ମାନ୍ତର ଆପଣ ସାଧନା କରି 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 ଆସିଥିବେ ସେଲ୍ଫ ରିଏଲାଇଜେସନ ପାଇଁ, ତାହେଲେ ଆପଣ ଏ ଜନ୍ମରେ ଆନନ୍ଦରେ ବସିପାରିବେ। ଦେଖନ୍ତୁ, ଆପଣ ବସିପାରୁନାହାନ୍ତି। ଏଥିରୁ ସ୍ପଷ୍ଟ ଜଣାପଡ଼ୁଛି ତୁମେ ପୂର୍ବ ଜନ୍ମରେ ବସିନ, ତୁମେ ବସିନ। କାରଣ ସେଇ ସଂସ୍କାର ଯେ ତୁମ ଭିତରେ ଥାଆନ୍ତା, ତୁମେ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ବସିପାରିଥାନ୍ତ। ନିଜେ ଅନୁଭବ କରି ଦେଖ। ତୁମେ ଶୁଣିଲା ବେଳକୁ ନିଦ ଆସୁଛି, ଘୁମନ୍ତ ଅବସ୍ଥା ହେଉଛି, ଭଲ ଲାଗୁନାହିଁ। କେବେ ସମୀକ୍ଷା କରିଛ ସଂସାରରେ ହରିକୃଷ୍ଣ କଥା ବ୍ୟତୀତ ଭଗବତ ପ୍ରସଙ୍ଗ ଦ୍ୱିତୀୟ କଥା ତୁମକୁ ଭଲ ଲାଗୁଛି? ତାହେଲେ ମିଛଟା ଭଲ ଲାଗୁଛି, ସତଟା ଆଦି ଭଲ ଲାଗୁନି। ତାହେଲେ ତୁମ ଭିତରେ କେଉଁ ସଂସ୍କାର ଅଛି? ମିଛର ସଂସ୍କାର ଅଛି ନା ସତ୍ୟର ସଂସ୍କାର ତୁମ ଭିତରେ ଅଛି? ମିଛର ସଂସ୍କାର ତୁମ ଭିତରେ ରହିଛି। ଦେଖନ୍ତୁ, କ'ଣ ଆଶ୍ରମ ଗଲେ ହେବ, କ'ଣ ଆଶ୍ରମ ସେବା କଲେ ହେବ, କ'ଣ ଆଶ୍ରମକୁ ଡୋନେସନ୍ ଦେଲେ ହେବ, ସମସ୍ତଙ୍କ ଭିତରେ ପ୍ରଶ୍ନ। ଠିକ୍ ଅଛି, ତା ବି ମିଥ୍ୟା ଧରିନିଅ,
घर जमी किनले कौन हम, कोठा कले कौन हम, बैंक बैलेंस कले कौन हम, सुना किन लोक रखिले कौन हम। समीक्षा कर। तुम्हें गला बेले सब पिंधे दे तुम विदा करेंगे कि तुम पे मंदिर करदे कि तुम फोटो रखी पूजा करेंगे कि मो बापा मो माँ मो यहाँ कर जाइए बोली जाजन करेंगे कि ना तुम बापा माँ जो आदर्श समाज उपस्थापना करेंगे कि से माने कौन तुमको एक कथा कही ना तुम्हें अज्ञानता मोहबश ये काम करुच। समीक्षा कर देखु तेणु जेपर्यंत मनीष जीवश्रेष्ठ से विचार करने कथा, विचार ही संयमर चाबिकाठी। जी जिते विचार कर मो जीवनटा मूल्य मु बुझी इते बड़ दुर्लभ जन्म मुझे अगाड़ी करदेली नष्ट करदेली। भगवान को पित्यार्थे जीवनटा उत्सर्ग न करी सांसारिक पित्यार्थे जीवनटा उत्सर्गीकृत करदेली। मनरे प्रश्न उठिब ताहले समस्ते जदि एमती करिवे संसार प्रवाह केमिति चलिबो करिके आपण देखंतु संसार प्रवाह चलिबो कि चलिबो नै। निश्चित चलिबो, भल भाव चलिबो, श्रृंखला रे चलिबो, आनंद और प्रेम रे ही चलिबो। वर्तमान एभली अवस्था हो जाइछि जमती शास्त्र लेखा अच्छे आम तो कहया को भल लगे नहीं धर्म डे बाय डे संकुचित हो जाउछि। धर्म प्रति कहारी श्रद्धा ना, समस्ते बहिर्मुखी, समस्ते कर्मचंचल, समस्ते व्यस्त, समस्ते अधैर्य, समस्ते जटिल और समस्ते मिथ्यावादी। भीतर गोटे कथा बाहर उपस्थापना करुचंती से आउ गोटे कथा। समस्त को समीक्षा कर देखंतु। तेणु आमे जो गुरु पाखे बसीचे दीक्षा ग्रहण करीचे कौन पाई निजको चिनिया पाई, निजको जानिया पाई, निजको अनुभव करने जो कौशल आमको गुरुदेव शिखैचंती जेमती क्षीर भितर घृत अच्छी जानिला परे किंतु कौन सी हल्का मेथड रे क्षीर घृत को बाहर कर क्षीर घृत को बाहर कर जो प्रोसेस रही रियल प्रोसेस से प्रोसेस रे तुम्हें गले कौन कर क्षीर भितर तुम्हें कौन कर ना घृत को बाहर कर खाली दी क्षीर टे सिझेदब तुम्हें कौन क्षीर भितर घृत को बाहर कर भल कि सिझेब बसा दही कर मंथन कर लहुणी बाहर एवं ताकू निआरे बसैब से तुर घृत बाहर से घृत को जो आप अग्नि माने क्षीर रे पकेबे से घृत मिसब ना क्षीर सहित केते गोटे प्रक्रिया माध्यम आम क्षीर घृत को बाहर कले क्षीर जेते काम लगे ना घृत ताठू शत अधिक काम लगे। सेमती देह भितर ये देह जेतिकी समाज उपकार करें जेतिकी सेवा करें जेतिकी समस्त काम लगी पार ना आ भीतर जदि आत्मोपलब्धि हो प्रकृत सेवार लगे लक्ष लक्ष कोटि कोटि लोकंकर। एथिपाई दरकार साधना पुणी मंत्र मूलम गुरुर वाक्य दीटी संसार कले स्त्रीटे कि बाप माँ कि पुओटे झीटे खाली कार झीटे खाली पुओटे एति सेवा तो कर जदि तुम भितर सेल्फ रियलाइजेशन हो तुम किते जे लोकंकर सेवा कर प्रकृत सेवा देखो क्या गोटे खाया को देदेले तार क्षुदा सबुदिन निवारण करदे क्या गोटे वस्त्र टे देदेले पिंधा कौन सबुदिन निवारण करदे क्या किसी टंका देदेले तार दारिद्र कौन सबुदिन नहीं
कार टिके देह सेवा करदेले देहर जो जंत्रणा सबुदिन आपण नहीं गले सर्वश्रेष्ठ जंत्रणा हूँ मनर जंत्रणा मन जदि ठीक अच्छी ताले सबू ठीक अच्छी जेमितिया परिवेश जेमितिया कथा जेमितिया जहाँ एनवायरमेंट सब भल लगे जदि मन खराब हो सबू भलटा तुमको खराब लगे ये कथा कहबार अर्थ जदि तुम्हें आत्मज्ञान अधिकारी आत्मज्ञान को प्रदान कल ता मनटा शुद्ध निर्मल पवित्र हो मन शुद्ध निर्मल पवित्र हो सब आनंद स्फुरण हम सब आनंद स्फुरण हम तेणु आम दीक्षा ग्रहण करें आम किंतु गुरु उपदेश को पालन करूने कहीं ना आम आम लक्ष्य ठीक भाव निर्णय करने जदि निर्णय कर से लक्ष्य प्रति आम आ सचेतन न भगवान को मायरे पड़ी जाई आम संपूर्ण भाव भूली जाइछु से स्कूल ना लिखाई गुरु निकटस्थ होनु गुरु सानिध्य लाभ करूँ एवं किभली भाव से पाठ पढ़िया को पड़ो आम आउ शिखिलुनि जमी क्षीर घृत बाहर करा गले अनेक गुड़े प्रोसेस शिखा को पड़े से भाई सेल्फ रियलाइजेशन कराले बॉडी भितर सोल को रियलाइजेशन कराले देहबोध आत्मबोध को जावाक हेले आमको केते गुड़े कौशल अवलंबन कराया पड़ो से कौशल को आम अवलंबन करूने आम मन को छाड़ी दौचे मन कहारी स्थिर नुहे समस्त मन चल चंचल मनर धर्म हूँ चंचल ए मन स्वभाव चंचल केबे न रहे निश्चल तेणु भागवत कहुचे ए मनटार स्वभाव हूँ कौन ना चंचल केबे न रहे निश्चल लोक कहूँ कौन ना मो भीतर तो देखा इच्छा हो न देखले से मो भीतर रही ठीक अच्छे देखीदे आउ देखू नहीं मिठा आज खाईदेली आउ मिठा खाइबी नहीं आ मिठा खाइब नहीं थरे करप्शन कर पैसा आइली छाड़देव लांच पीसी जो नौ आज 5,000 टका नहीं काली आउ नेबी ना नब नहीं प्रैक्टिकल करंतु आज बाहाई पड़े थरे स्त्री संभव कर दिए काली ठो आउ करी ना बेसी कर कहीं से मन को नियंत्रण कला नहीं मन को आयत्त कला नहीं मन को ढिला लूज छाड़देला से मन एत चंचल जो गोटाक थरे कला ताको फ्रिक्वेंटली करने से चाहिए यही कथा साधु भितर संसार लोक भितर आम परीक्षा कर सब निजोग भितर समीक्षा कर देखू से केबे तो मु छाड़ब ना मन हराए जाकू से जाए हारी मन को हराई जे विजय ताहारी भितर उठी मिठा खाइबे जमा खाओने 10 थर 5 थर तक बंद कर दियो आ जमा चाहिए एग्जाम्पल गोटे राजा घोषणा कले जितेबाला छेली कथाटा स्पष्ट भाव में मन पड़ूना घास न खाइब पेट पूरी जीव घास खाइब ना से प्राइज दिया जिते छेली हाँ मन पड़ला बाहर चरईक आनी राजा आगे घास दिगला खाईदेला कौन कथाटा केते सुंदर मैच करुची जिते चरई चारी जी आनी राजा पाखे पहुँचेले राजा तो कोमल घास देखईदे खापुणी माड़ विषय जा प्राइज किए पाइब जने कहला महाराज मु छेली की ठीक भाव में पहुँचेबी छेली आपन जिते घास देले खाइबे ना तुम्हें ही प्राइज पाइब सी कौन कला छेली की चरिया को नाला छेली जेमती घास खाइला ता बाड़ी रे गोटे पार देला 15 दिन जिते एमती कला छेली आ घास खाइला आ केमती घास खाइब तेणु से राजा पाखक आईला राजा जमी घास देले आउ छेली खाइला से तो अनेला मालिक को बाडेब घास खाइबी कथार कौन शिखिले
ସ୍କୋପ ଦେବେ ନା ଦେବେ ନାହିଁ। ଯୋଉଟା ମନ ଚାହୁଁଛି ନକାରାତ୍ମକ ଜିନିଷ, ସାଧନାର ଯୋଉଟା ବିଘ୍ନ, ଭଗବତ ପ୍ରାପ୍ତି ପାଇଁ, ନିଜକୁ ଚିହ୍ନିବା ପାଇଁ, ଆଜିର ଟପିକ ନିଜକୁ ଚିହ୍ନିବା ପାଇଁ ଯାହା ବିଘ୍ନ, ତାକୁ ସ୍କୋପ ଦବ ନା ସ୍କୋପ ଦବ ନାହିଁ। କେତେ ସୁନ୍ଦର କଥା। ପେଟ ପୁରିଗଲେ ବା ଖାଇବନି। ବାବା ପୂର୍ବରୁ କହିଲେ ଥରେ ଦିଥର ସ୍ତ୍ରୀ ବାହା ହେଇ ପଡ଼ିବି, ଏଇ ଗୋଟେ ପିଲାପିଲି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସ୍ତ୍ରୀ ସମ୍ପର୍କ ଆଉ ରଖିବି ନାହିଁ। ଏତେ ବଢ଼ିବ କାମ ବଢ଼େଇ ନାନା ଏତେ ଦୂର ବଢ଼ି ଚାଲିଯିବ ଯେ ଆପଣ ଆଉ ଏ ଜନ୍ମରେ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ ନାହିଁ। ଥରେ କରପସନ ପିସି ନେବି, ଆଉ ନେବି ନାହିଁ। ସେ ଏଭଳି ଭାବରେ ଆଟାକ୍ କରିବ, ଆଉ ଛାଡ଼ିବ ନାହିଁ। ଆଜି ମିଛ କଥା କହୁଛି, କାଲିକା ମିଛ କହିବି ନାହିଁ। ଚାଲିବ ଚାଲିବ ଚାଲିବ। ଆଜି ଗପିଦେଲି, କାଲିକି ଗପିବି ନାହିଁ, ଚାଲିବ ଭୟଙ୍କର ଭାବରେ। ଏ ମନ ଭାଗବତରେ କୁହାହେଲା, ଏ ମନ ସ୍ୱଭାବେ ଚଞ୍ଚଳ, କେବେ ନ ରହେ ନିଶ୍ଚଳ। ପୁଣି ଭଗବତ ଗୀତାରେ ଭଗବାନ ଚଞ୍ଚଳ ହିଁ ମନ କୃଷ୍ଣ ପ୍ରମାଦି ବଳବଧୁଡ଼ଂ। ଏ ମନ ଚଞ୍ଚଳ ବୋଲି ଭଗବତ ଗୀତାରେ ବି ଭଗବାନ କହୁଛନ୍ତି। ତେଣୁ ତମ ଭିତରେ ଯେଉଁ ସଂସ୍କାର ଅଛି, ସେ ସଂସ୍କାର ସୃଷ୍ଟି ହେଲା ବାସନା, ସେ ବାସନାରୁ ସୃଷ୍ଟି ହେଲା କାମନା, ସେ କାମନାରୁ ସୃଷ୍ଟି ହେଲା କ'ଣ? ମନ। ତେଣୁ ସେଇ ମନକୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରିବାକୁ ହେଲେ, ଆୟତ କରିବାକୁ ହେଲେ ଆମକୁ କେତେ ଗୁଡ଼ିଏ କଥା ମାନିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ପ୍ରଥମେ ହେଉଛନ୍ତି ତତ୍ତ୍ୱଗୁରୁଙ୍କଠାରୁ, ଜ୍ଞାନୀ ତତ୍ତ୍ୱଗୁରୁଙ୍କଠାରୁ ଦୀକ୍ଷା ଗ୍ରହଣ କରିବା। ଏକଥା ଭଗବତ ଗୀତାରେ 4th ଅଧ୍ୟାୟର କେତେ ନମ୍ବର ଶ୍ଲୋକ ମୋର ମନେ ନାହିଁ। ତଦ୍ବିଧି ପଣିପାତନ ପରିପ୍ରେଷଣ ସେବା, କେଉଁ ଶ୍ଲୋକଟା? ଉପଦକ୍ଷନ୍ତି ହଁ ଜ୍ଞାନୀନ ତତ୍ତ୍ୱଦର୍ଶୀନ। ତେଣୁ ଭଗବାନ କହିଲେ ଯେ ଜ୍ଞାନୀ, ଯିଏ ତତ୍ତ୍ୱର ଅଧିକାରୀ, ତଦ୍ବିଧି ପଣିପାତେନ ପରିପ୍ରେଷଣ ସେବୟା। 34 ଜ୍ଞାନୀନ ତତ୍ତ୍ୱଦର୍ଶୀନ। ଆମେ ସେୟା କରୁଛେ। ଆଜିକାଲି ଦୀକ୍ଷା ଗୋଟେ ପ୍ରହସନ। ଯିଏ ଯାକୁ ମନ୍ତ୍ର ଦୀକ୍ଷା ଟିକେ ଦେଇଦେଲା, ମନ୍ତ୍ର ଟିକେ ଦେଇଦେଲା, ସେ ବାସ୍ ଦୀକ୍ଷା ହେଇଗଲା। ପ୍ରକୃତ ନିଜକୁ ଚିହ୍ନିବା ପାଇଁ ବା ଈଶ୍ୱରକୁ ଜାଣିବା ପାଇଁ କ'ଣ ଦୀକ୍ଷା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ କେଉଁଠି ହେଉଛି? ସେଥିପାଇଁ ଯେଉଁ କଠୋର ନୀତି ନିୟମ ଅଛି, ତାକୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ମାନବ ସମାଜ ମାନିବା ପାଇଁ ଆଉ ପ୍ରସ୍ତୁତ ନାହିଁ। 10 ମିନିଟ୍ ଅଧଘଣ୍ଟା ପରେ ଦୀକ୍ଷା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ସରିଯିବ। ଆମେ 7 ଘଣ୍ଟା 8 ଘଣ୍ଟା ବସିପାରିବୁ ନାହିଁ। ଆମେ ଦୀକ୍ଷା ନେବା ପରେ ଗୋଟେ ବହି ଆଶ୍ରମରେ ପ୍ରିଣ୍ଟ କରାହେଇଛି। ସେ ବହିରେ ଦୀକ୍ଷା ନେଲେ ଆପଣଙ୍କୁ ବସିବାକୁ ପଡ଼ିବ ବୋଲି ଲେଖା ହେଇଛି, ବାଧ୍ୟ ହେଇକି। ତେଣୁ ଆମେ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଟିକେ ବସି ପାରୁନେ। କେତେ ଚଞ୍ଚଳ, କେତେ ଅସ୍ଥିର, କେତେ ଅଧୈର୍ଯ୍ୟ, କେତେ ବ୍ୟସ୍ତ, କେତେ ବିବ୍ରତ। ହେ ଭଗବାନ, କେତେ ପରଫେକ୍ସନ୍ ଆମର ଅଛି, ୟାକୁ ନିଜେ ରିଅଲାଇଜ୍ କର, କାହାକୁ କୁହ ନାହିଁ। ଯଦି ଲୋକ ସ୍ଥିର ଭାବରେ ବସି ପାରୁନାହିଁ, ତାହେଲେ ସେ ନିଜ ଭିତରେ ଶ୍ୱାସ ପ୍ରଶ୍ୱାସର ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କେମିତି କରିପାରିବ? ଦେହ ହଲିଲେ ଶ୍ୱାସ ବେଶୀ ଜୋରରେ ପ୍ରବାହିତ ହେବ। ଶ୍ୱାସ ଯେତେ ଜୋରରେ ପ୍ରବାହିତ ହେବ, ତମ ଭିତରେ ଯେଉଁ ବାସନାରୁ କାମନା, କାମନାରୁ ମନର ସୃଷ୍ଟି, ସେ ତ ଦୌଡ଼ିବ ଦୌଡ଼ିବ ଦୌଡ଼ିବ। ଏଠିକି ଯିବି, ସେଠିକି ଯିବି, ସେଠିକି ଯିବି, ସେଠିକି ଯିବି, ସେଠିକି ଯିବି, ଏଇଟା କରିବି, ସେଇଟା କରିବି, ଗଲା ପାଗଳ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖନ୍ତୁ, ସମସ୍ତଙ୍କ ଭିତରେ ଏତେ ଶ୍ୱାସର ବୈଷମ୍ୟ ଭାବ ହେଇଯାଇଛି, ଶ୍ୱାସ ପ୍ରଶ୍ୱାସ ଏତେ ବିକୃତ ହେଇଯାଇଛି, ଏତେ ମାନେ ଚଳଚଞ୍ଚଳ ହେଇଯାଇଛି, ତାକୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ଆୟତ୍ତ କରିବା ପାଇଁ କାହାରି ଆଉ ଇଚ୍ଛା ନାହିଁ। ଆମେ ଯାତ୍ରା ଭିତରେ ପଚାରିଲୁ 12 କେଇଟା, କହିବା ପାଇଁ ଶିଷ୍ୟମାନଙ୍କର କଣ୍ଠାଗ୍ରତ ହେଇଗଲା। 12 କେଇଟା? ଭାବିଲି କ'ଣ ବାବା ପଚାରୁଛନ୍ତି ନା? କହିଲେ 7ଟା 12 ନା? ହଁ ଯେ କାଳେ କ'ଣ ଆପଣ କହିବେ। ପୂର୍ବରୁ ବାବା କହିଥିଲେ, ଯଦି ଆପଣ କନଫର୍ମ, ଆପଣ କାହିଁ ପଚାରିବେ, କାହିଁ ଉତ୍ତର ଦେବା, କାହିଁ କଷ୍ଟ, ଡର କ'ଣ ଆସିଲା? 2 × 2 = 4। ଗୁରୁଙ୍କ ପାଖରେ ଡର କ'ଣ? 2 ପଚାରୁଛନ୍ତି, ଆପଣ କହିଦେବେ।
ଡର କ'ଣ ଆସିଲା? ତାହେଲେ ଆପଣ କନଫର୍ମ 7ଟା ବାର କହିବା ପାଇଁ ଇଚ୍ଛା ପ୍ରକାଶ କଲେନି। ଆମେ କହିଲେ ଆରେ ରବି ଗଣିଲା ପରେ କହିଲେ ହଁ ବାବା 7ଟା ବାର। କହିଲି ଚନ୍ଦ୍ରାୟଣ କେଇଟା ବାର, ସୂର୍ଯ୍ୟାୟଣ କେଇଟା ବାର? ନା ପୁଣି ସେ କଥା ଗୋଟେ ଅଛି ଚନ୍ଦ୍ରାୟଣ ସୂର୍ଯ୍ୟାୟଣ। କହିଲେ ଆପଣ ଦୀକ୍ଷା ଦେଲା ବାବା ଡାକି ନଥିଲେ? ଡାକିଥିଲେ ଯେ ସେଟା ଖାତାରେ ଅଛି, ସେଟା କିନ୍ତୁ ମନରେ ନାହିଁ। ତାହେଲେ କ'ଣଟା ପାଇଁ ଦୀକ୍ଷା ହେଉଥିଲା? ଦୀକ୍ଷା ଗୋଟେ ଭଲ ପାଇକି ଆପଣ ନେଇଗଲୁ, ଆଉ କ'ଣ? ଆପଣ ଦେଖିଲେ ଟିକେ ଭଲ ଲାଗିଲା, ଭଲ ସାଧୁ ବୋଲି ଭାବିଲୁ, ଦୀକ୍ଷା ନେଇଗଲୁ। ଆମେ କଥା ପ୍ରଶ୍ନରେ କହିବାକୁ ଚାହୁଁନେ ଯେ ମୁଁ ଭଲ ସାଧୁ ବୋଲି। ସେମାନେ ଯାହା କହିଲେ ଆମେ ତାହା କହୁଛୁ, ସେମାନେ ବି ସତ୍ସଙ୍ଗ ଶୁଣୁଥିବେ। ଚନ୍ଦ୍ର କ'ଣ ସୂର୍ଯ୍ୟ କ'ଣ? ମୁଁ କହିଲି ଶାସ୍ତ୍ର ଲେଖା ଅଛି ବାଁ ପଟକୁ ଚନ୍ଦ୍ର ନାଡ଼ି କହନ୍ତି, ଡାହାଣ ପଟକୁ ସୂର୍ଯ୍ୟ ନାଡ଼ି କହନ୍ତି। ହଁ, ମୁଁ କହିଲି ତାହେଲେ କେତେଟା? ଚନ୍ଦ୍ରବାର କେତେଟା କହିପାରିଲେନି। ସେ ତ ଜାଣିନାହାନ୍ତି ଚନ୍ଦ୍ର ସୂର୍ଯ୍ୟ କ'ଣ। ସୋମ ବୁଧ ଶୁକ୍ର ହେଲା ଚନ୍ଦ୍ରାୟଣ, ରବି ମଙ୍ଗଳ ଗୁରୁ ହେଲା, ଶନି ହେଲା ସୂର୍ଯ୍ୟାୟଣ। ତାକୁ ଜାଣିଲେ କ'ଣ ହବ? ବୋଲି ଶ୍ୱାସ ପ୍ରଶ୍ୱାସର ଗତି ବିଷୟରେ ଆପଣ ଜାଣିବେ। ଆପଣ ହଂସ ସାଧନା କରୁଛନ୍ତି, କେମିତି କେତେ ସମୟ ଆପଣ ହଂସ ସାଧନା କରୁଛନ୍ତି? ଆପଣ ଭିତରେ ଯେଉଁ ବାସନା କାମନା ଯେଉଁ ମନ, ତାକୁ ବାଧା ଦେବାକୁ ହେଲେ, ତାକୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରିବାକୁ ହେଲେ, ତାକୁ ଆୟତ୍ତ କରିବାକୁ ହେଲେ ଗୋଟିଏ ଟେକ୍ନିକ୍ ହେଉଛି ହଂସ ସାଧନା ବା କ୍ରିୟା। ତାକୁ ସରଳ ଭାଷାରେ କହିଲେ ପ୍ରାଣାୟାମ। ଅନ୍ତର୍ମୁଖୀ ପ୍ରାଣାୟାମ, ବହିର୍ମୁଖୀ ପ୍ରାଣାୟାମ ନୁହେଁ। ନାକ ଚିପିବା ପ୍ରାଣାୟାମ ନୁହେଁ, ସୁଁସା ନୁହେଁ, ଅନୁଲୋମ ବିଲୋମ ନୁହେଁ, କୌଣସି ପ୍ରାଣାୟାମ ନୁହେଁ। ଏ ହେଉଛି ଗୁରୁମୁଖୀ ବିଦ୍ୟା, ଏ ଅନ୍ତର୍ମୁଖୀ ପ୍ରାଣାୟାମ। ଯଦି ସେଇ ପ୍ରାଣାୟାମକୁ ଆପଣ ସବୁବେଳେ କରିବେ, ଯୋଗ ମିନ୍ସ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ ଅଫ୍ ଦି ବ୍ରେଥ୍। ବ୍ରେଥ୍ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ ଇଜ୍ ସେଲ୍ଫ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ, ବ୍ରେଥ୍ ମାଷ୍ଟରୀ ଇଜ୍ ସେଲ୍ଫ ମାଷ୍ଟରୀ, ବ୍ରେଥଲେସ୍ ଷ୍ଟେଜ୍ ଇଜ୍ ଏ ଡେଥଲେସନେସ୍ ଷ୍ଟେଜ୍। କହିଲେ ଏମିତି କଥା। ତେଣୁ ଜାଣିଲେ କ'ଣ ହବ? ମୁଁ କହିଲି ଜାଣିଲେ ଆଜି ସୋମବାର ସକାଳୁ ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ଚନ୍ଦ୍ରାୟଣ ପ୍ରବାହିତ ହେଲା, ସାରା ଦିନଟି ଆପଣଙ୍କୁ ଭଲରେ ଯିବ। ଯଦି ବିପରୀତ ସ୍ୱର ପ୍ରବାହିତ ହେଲା, ମାନସିକ ଅସ୍ଥିରତା, ଗଣ୍ଡଗୋଳ, ଝାମେଲା, ଲିଟିଗେସନ୍ ସବୁ ହବ। ନା କ'ଣ ତାକୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିହେବ? ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିହେବ। ବୁଦ୍ଧି ବିବେକ ଜ୍ଞାନ ବଳେ ମରଣ ଜିଣିବାରେ ହେଳେ। ବାବାଜୀ ମହାରାଜ ଆଜି ପରିବର୍ତ୍ତନ କରି କଳ୍ପ ଯୋଗୀ ହେଇଛନ୍ତି ନା। ସବୁ ସାଧନା ଦ୍ୱାରା ସମ୍ଭବପର। ସୂର୍ଯ୍ୟାୟଣ ଯଦି ଚାଲିଲା ସୂର୍ଯ୍ୟବାରରେ ଠିକ୍ ହେବ। ଠିକ୍ ଗୋଟିଏ ପୁଡ଼ାରେ ଗୋଟିଏ ସ୍ୱର 1 ଘଣ୍ଟା ରହିବ। 2.5 ଦଣ୍ଡ ସ୍ୱର ରହେ 1 ଠାବ। ଯଦି ଆଜି ହେଲା ରବିବାର, ସୂର୍ଯ୍ୟାୟଣ ଯଦି ସ୍ୱର ପ୍ରବାହିତ ହେଉଛି ବ୍ରାହ୍ମ ମୁହୂର୍ତ୍ତରୁ 4:30ରୁ କି 5ଟାରୁ, ଦେଖିବେ ଠିକ୍ ସୂର୍ଯ୍ୟାସ୍ତ ସମୟରେ ତାର ଅପୋଜିଟ୍ ପୁଡ଼ାରେ ସ୍ୱର ପ୍ରବାହିତ ହେଉଥିବ। ସିଓର ଏଟା ବାବା ସବୁ ସମୟରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଦେଖନ୍ତି ବସିକି। ବାଇ ମନ ହୁଅ ବସି ହଂସକୁ ଖେଳା, ହଂସ ଉଡ଼ିଗଲେ ବୁଡ଼ିବ ଭେଳା। ତେଣୁ କେବେ କେତେ ସମୟ ବସି ଆପଣ ସେ ହଂସ ଖେଳାରେ ଅଛନ୍ତି? କେତେ ସମୟ, କେତେ ସାଧନା? 24 ଘଣ୍ଟାରୁ କୁହାହେଉଛି 6 ଘଣ୍ଟା ଆପଣ ଅଜପାରେ ବସିଯିବେ, ସୋହଙ୍ଗରେ ଯଦି ଆପଣ ବସିଯିବେ, ଆପଣ ପାଇଁ ଭଗବାନ କ'ଣ ନଦେବେ ଯେ ତାର ଠିକ୍ ଆଉ ଠିକଣା ନାହିଁ। ସେଥିଲାଗି ଗୁରୁଦେବ ଇଂଲିଶରେ କହୁଥିଲେ ମେଡିଟେସନ୍ ୱିଲ୍ ଗିଭ୍ ୟୁ ଏଭ୍ରିଥିଙ୍ଗ। ତାକୁ ସରଳ ଭାଷାରେ କହିଲେ ଯାହାର ଟଙ୍କା ଦରକାର, ସମ୍ମାନ ଦରକାର, ପ୍ରତିଷ୍ଠା ଦରକାର, ଭଗବାନ ବି ଦରକାର, ସେ ହଂସ ସାଧନାରେ ନିମଗ୍ନ ରହିଯାଅ। ଖାଲି ସୋହଂ 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 ଦେଖ, ତୁମର ସଂସ୍କାର କ୍ଷୟ ହୋଇଯିବ। ଯେତେବେଳେ ଏ ସୋହଂକୁ ତୁମେ ଅଭ୍ୟାସ କରି କରି ଚାଲିବ, ସେତେବେଳେ ତୁମର କ'ଣ ହେବ ନା ଶ୍ୱାସ ପ୍ରଶ୍ୱାସ ଧୀରେ ଧୀରେ ଲିଟିଲ୍ ଏବଂ ଫିବୁଲ୍ ହେଇଯିବ, ଛୋଟ ହେଇଯିବ, କ୍ଷୀଣ ହେଇଯିବ। ଏମିତି ଗୋଟେ ଅବସ୍ଥା ଆସିବ,
ତୁମେ ଦେଖିବ ସେଇ ବ୍ରହ୍ମରନ୍ଧ୍ରରେ ବା ସହସ୍ରାରେ ତମ ଶ୍ୱାସ ପ୍ରଶ୍ୱାସ ଅତି କ୍ଷୀଣ ହୋଇ ଯାଉଛି ଆସୁଛି। ଗୋଟେ ସ୍ପନ୍ଦନରେ ତୁମେ ରହିବ। ଏଥିପାଇଁ ସାତ୍ତ୍ୱିକ ଖାଦ୍ୟ ଦରକାର, ସାତ୍ତ୍ୱିକ ପରିବେଶ ଦରକାର, କର୍ମ ପ୍ରତି ଏତେ ଆସକ୍ତ ଭାବ ଦରକାର ନାହିଁ। ସବୁ କାମ ଈଶ୍ୱର କରୁଛନ୍ତି, କରାଉଛନ୍ତି, ଅନୁଭବ ହେଉଥିବ। ପ୍ରତ୍ୟେକ କର୍ମକୁ ତୁମେ ଭଗବତ କର୍ମ ବୋଲି ଭାବିଥିବ ଏବଂ ଯେତିକି ପେଟ ଚାଖଣ୍ଡ ପାଇଁ କର୍ମ ତାକୁ ସାରିଦେଇ ତୁମେ ତୁମର ସାଧନାରେ ନିମଗ୍ନ ରହିଯିବ ଗୁରୁଙ୍କୁ ଆଉ ଭଗବାନ ତୁମକୁ ନେଇ। ପ୍ରଥମ ଜୀବନରେ ଯେତିକି ଗୁରୁଙ୍କ ପ୍ରତି ଶ୍ରଦ୍ଧା, ଗୁରୁଙ୍କ ପ୍ରତି ବିଶ୍ୱାସ, ପ୍ରଥମ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଗୁରୁଙ୍କ ପ୍ରତି ଭକ୍ତିଭାବ ଜାଗ୍ରତ ହେବ, ତୁମ ଭିତରେ ସାଧନାରେ ତୁମେ ଆଗେଇ ଯିବ। ଗୋଟେ ପ୍ରାକ୍ଟିକାଲ, ତୁମେ ଗୁରୁଙ୍କ ପାଖରେ ସାଧନା କଲ ନାହିଁ, ଠିକ୍ ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ଦେଲ ନାହିଁ, ଠିକ୍ ନୀତି ନିୟମ ଜୀବନ ତୁମେ ଅତିବାହିତ କଲନି, ଗୁରୁ ଯାହା କହିଲେ ତୁମେ ତା ମାନିଲ ନାହିଁ। ଗୁରୁ ଯେଉଁ ଅ ଲେଖିଦେବେ ଆଉ ହସେଇ ଧରିକି ତୁମେ ଡିମାଣ୍ଡ କଲେ ଲେଖିଦେବେ ତ? ଲେଖିଦେବେ? ଭୌତିକ ଜଗତ ହଉ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ, ପିଲାଟି ପାଠ ପଢ଼ିବନି, କଲେଜ ଯିବ ନାହିଁ, କ୍ଲାସ୍ କରିବନି, କେତେବେଳେ ଗଲା ନ ଗଲା, ଯେଉଁ ପାଠ ପଢ଼ିଲେ ସେ ଓଲଟା ପାଠ ପଢ଼ିଲା। ତାକୁ ନେକ୍ସଟ ଭୌତିକ ଜଗତର ଗୁରୁ ନେକ୍ସଟ ଚାପ୍ଟର ଯାହା ଅଛି ସବଜେକ୍ଟ ତାକୁ ପଢ଼େଇବେ। ଯଦି ଭୌତିକ ଜଗତର ପାଠ ପଢ଼େଇବେ ନାହିଁ ତାହେଲେ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଜଗତର ପାଠ କେମିତି ପଢ଼େଇବେ ଗୁରୁଦେବ? ଆଉ ପଢ଼େଇବେ? ସେଇ ଅ ଆ ଲେଖା ହେଇଥିବ, ହସେଇ ଦୀର୍ଘ ଆଉ ଏ ଜନ୍ମରେ ହେଇପାରିବନି। ଦବ କିଏ? ଗୁରୁ କହିଲେ ତାହା ଜାଣି ନୋହିଲେ ଭ୍ରମୁଥାନ୍ତି ପ୍ରାଣୀ। କାହିଁକି ଶାସ୍ତ୍ର ଲେଖିଲା ଧ୍ୟାନ ମୂଳଂ ଗୁରୁରୁ ମୂର୍ତ୍ତି, ପୂଜା ମୂଳଂ ଗୁରୁରୁ ପଦ, ମନ୍ତ୍ର ମୂଳଂ ଗୁରୁରୁ ବାକ୍ୟ, ମୋକ୍ଷ ମୂଳଂ ଗୁରୁ କୃପା କାହିଁ ଲେଖା ହେଲା? କାହିଁ ମୋକ୍ଷ ମୂଳଂ ଭଗବତ କୃପା କାହିଁ ନ ଲେଖା ହେଲା? କେବେ ସମୀକ୍ଷା କରନ୍ତୁ ଏଇ ଶ୍ଲୋକଟିକୁ। ଭଗବାନ ତ କହିଲେ ମୁଁ ଗୁରୁଙ୍କ ମାଧ୍ୟମରେ ଯାଇ ଜ୍ଞାନ ପ୍ରଦାନ କରିବି, ସେଥିପାଇଁ ସେ ଅବତାର ହେଇଛନ୍ତି। କୃଷ୍ଣ ଅବତାର, ରାମ ଅବତାରରେ ଗୁରୁ ଗ୍ରହଣ କରି ସମାଜକୁ ଆଦର୍ଶ ବା ଶିକ୍ଷା ଦେଇ ଯାଇଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଗୁରୁ ବାକ୍ୟକୁ ଅନକ୍ଷା କରି, ଗୁରୁ ବାକ୍ୟକୁ ନ ମାନି ତୁମେ ତୁମର ପରିକ୍ରମା କରିବ, ଗୁରୁଙ୍କୁ ଓଲା ବୋକା ବୋଲି ଭାବିବ। ପୁଣି ସେଇ କଥା ବାବା ଉପସ୍ଥାପନ କଲେ ଅଭୟବା କହିବେ, କାହା ନାଁ ଧରା ହବନି। ତମର ସାଧନା ହବ, କେବେ ସାଧନା ହବ? କେବେ କାହାର ହେଇଛି? ଯିଏ ଶାନ୍ତ ହୋଇ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଗୁରୁଗତ ପ୍ରାଣ ହୋଇ ଗୁରୁଙ୍କ ପାଖରେ ଶରଣ ପଶେ, ଯେଉଁଥିପାଇଁ ଆସିଥିଲା ସେଇ ସାଧନା ସେ ବସି କରିବ, ତାହେଲେ ଗୁରୁ ଯେମିତି ଇନଷ୍ଟ୍ରକ୍ସନ ଦେବେ, ଯେମିତି ଗାଇଡ କରିବେ, ତାହେଲେ ତୁମେ ସାଧନାର ସୁଫଳ ଡେ ବାଇ ଡେ ପାଇକା ଯିବ। ମନ୍ତ୍ର ମୂଳଂ ଗୁରୁରୁ ବାକ୍ୟ। ଆଉ ଗୋଟେ ଶ୍ଲୋକଟେ ମନେ ପଡ଼େ, ଏ କଥା କାହିଁକି କୁହାହେଲା? ତୁମେବ ମାତାଶ୍ଚ ପିତା ତୁମେବ ବନ୍ଧୁଶ୍ଚ ସଖା ତୁମେବ ବିଦ୍ୟା ଦ୍ରବିଣଂ ତୁମେବ ସର୍ବଂ ମମ ଦେବ। ଏ କଥା କାହିଁକି କୁହାହେଲା ଗୁରୁଙ୍କୁ? ତୁମେ କ'ଣ ମାତା, ତୁମେ କ'ଣ ପିତା, ତୁମେ କ'ଣ ବନ୍ଧୁ, ତୁମେ କ'ଣ ଶିକ୍ଷା, ତୁମେ ମୋର ଜ୍ଞାନ, ତୁମେ ମୋ ଦ୍ରବିଣଂ ଅର୍ଥ ଧନ, ତୁମେ ମୋର ପୁଣି ଧନ। ଥରେ ଭୌତିକ ଜଗତରେ ଦେଖନ୍ତୁ, ନିଜକୁ କାହା ପାଖରେ ଆପଣ ସମର୍ପଣ କରିଦିଅନ୍ତୁ, କାହା ପାଖରେ ଶରଣ ପଶିଯାଆନ୍ତୁ ବିପଦ ସମୟରେ, ହାର୍ଟଲି ପଶିଯିବେ, ଦେଖିବେ ସେ ଲୋକ ଆପଣ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ରକ୍ଷା କରିବ, ସେ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଆପଣଙ୍କୁ ସେଭ୍ କରାଇଦେବ। ନା, ସେ ମୋ ପାଖରେ ଶରଣ ପଶିଛି, ମୁଁ ତାକୁ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ରକ୍ଷା କରିବି, ସେ କଥାକୁ ସେ କମ୍ପ୍ରମାଇଜ କରିବ, ନହେଲେ ଯେମିତି ଯେକୌଣସି ଉପରେ ତାକୁ ସଲ୍ଭ କରିଦେବ। ସେମିତି ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଜଗତରେ ଯେତେବେଳେ ଗୁରୁଙ୍କ ପାଖରେ, ଭଗବାନ ପାଖରେ ସେ ଶରଣାଗତି ଶରଣ ପଶିବ, ଭଗବାନ ତାଙ୍କର କହିଥିବା କଥାକୁ
କେବେ ଭୁଲ କରିଦେବେ? ନବମ ଅଧ୍ୟାୟର 22 ଶ୍ଲୋକ, ଯେ ସବୁବେଳେ ମନେ ରଖିବ ଅନ୍ୟାନ୍ୟଶ୍ଚିନ୍ଦଂ ମାଂ ଯେ ଜନା ପ୍ରଯୁପାସନ୍ତେ ତେଷାଂ ନିତ୍ୟାଭିଯୁକ୍ତାନାଂ ଯୋଗକ୍ଷମ ବ୍ୟାୟାମଂ। ବାବା ବହୁତ ଥର ବୁଝେଇଛନ୍ତି। ଅଷ୍ଟାଦଶ ଅଧ୍ୟାୟର 66 ଶ୍ଲୋକ, ସର୍ବଧର୍ମାନଂ ପରିତେଜ ମାମଂ ଶରଣଂ ଭଜ ଅହଂ ତ୍ୱଂ ସର୍ବ ପାପେଭ୍ୟ ମୋକ୍ଷୟସାମି ମାଂ ଶୁଚ। ସବୁ ଧର୍ମ ତ୍ୟାଗ କରି ତୁ ଯଦି ମୋର ଶରଣାପନ୍ନ ହବୁ, ତାହେଲେ ମୁଁ ତତେ ସମସ୍ତ ପାପ ତାପରୁ ଉଦ୍ଧାର କରି ତତେ ମୋକ୍ଷ କରିଦେବି। ମାଂ ଶୁଚ, ତୁ ଆଉ ଚିନ୍ତା କରନା, ଅନୁଶୋଚନା କରନା, ଭାବନା। ତାର ତ ଅର୍ଜୁନ ସେଠି ସନ୍ଦେହ କରୁଥିଲା, ସଂଶୟ କରୁଥିଲା, ଭଗବାନ କାହିଁ କଥା କହିଥାନ୍ତେ? ଯଦି ଲୋକ ସନ୍ଦେହ ନ କରିବ, ସାଧକ ଜଣେ ଗୁରୁଙ୍କ ପାଖରେ ଶିଷ୍ୟ ଜଣେ, ତାକୁ ଗୁରୁ କଥା କାହିଁ କହିବାକୁ ଯିବେ? ସବୁ ଧର୍ମକୁ ଆମେ ତ୍ୟାଗ କରିପାରୁଛେ? ସବୁ ଅର୍ଥ ସମସ୍ତ ଇନ୍ଦ୍ରିୟ, ସବୁବେଳେ ଯେତେ ସବୁ ସମାଜରେ ନୀତି ନିୟମ ସବୁ ଅଛି ମାନି ଚଳିବାକୁ ଧର୍ମ କହନ୍ତି। ଆକ୍ଚୁଆଲି ଧର୍ମ ବୋଲି ଗୋଟିଏ, ତାହା ହିଁ ସନାତନ ଧର୍ମ। ହିନ୍ଦୁ ଧର୍ମ, ମୁସଲିମ ଧର୍ମ, ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ଧର୍ମ କିଛି ନାହିଁ, ସବୁ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ମତ। ଧର୍ମର ସଂଜ୍ଞା ଏକ। ଯିଏ ସାରା ବିଶ୍ୱକୁ ଧାରଣ କରି ରଖିଛି, ଯିଏ ତମକୁ ଧାରଣ କରି ରଖିଛି, ତାକୁ ଉପଲବ୍ଧି ଅନୁଭବ କରିବାକୁ ଧର୍ମ କହନ୍ତି। ବ୍ୟାଖ୍ୟା କରି ବାବା ବହୁତ ଥର କହିଛନ୍ତି, ଆଉ କହିବେନି, ଅତି ସରଳରେ ଆପଣମାନେ ବୁଝନ୍ତୁ। ତେଣୁ ଆମର ସେଇ ଭଗବାନ କଥା ଉପରେ, ଭଗବାନଙ୍କ ବାଣୀ ଉପରେ ଆଦୌ ବିଶ୍ୱାସ ଅଛି? କାହିଁକି ନା ଆମେ ସମସ୍ତେ ସନ୍ଦେହ, ଭଗବାନଙ୍କୁ ବି ସନ୍ଦେହ କରୁଛୁ। ଭଗବାନ କଥା କହିଛନ୍ତି, ସତରେ କ'ଣ ସତ୍ୟ? ଥରେ ନିଜକୁ ସମୀକ୍ଷା କରି ଦେଖନ୍ତୁ। ଆମକୁ ଡିସାଇପଲ୍ ମାନେ ପଚାରିଲେ, ଆପଣ ଏଠିକି ଆସିଛନ୍ତି, ଆପଣଙ୍କୁ ଖାଇବାକୁ ମିଳିବ? ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ମିଳିବ। ଯଦି ଭଜନ କରୁଥିବେ ପର୍ଟିକୁଲାର ଟାଇମ୍ରେ ଖାଇବାକୁ ମିଳିବ। ଆପଣଙ୍କୁ ଏଠି ପଇସା ମିଳିବ? ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଅଯୋଧ୍ୟାରେ ଯେଉଁଠି ଯିବୁ ସେଠି ପଇସା ମିଳିବ। ମୁଁ କ'ଣ ପଇସା ଖାଇବା ପାଇଁ ଆସିଛି କି? ଆପଣ କହୁଛନ୍ତି ବୋଲି ଆମେ ଆପଣଙ୍କୁ କହିଲୁ। ନିଶ୍ଚିନ୍ତ। କ'ଣ କଲେ ମିଳୁଛି? କିଛି ନାହିଁ, କେବଳ 24 ଘଣ୍ଟା ତା ସହିତ ଯୁକ୍ତ। ମା କୋଳରେ ଛୁଆ ଶୋଇଛି, ଛୁଆ କିଏ ଜାଣେ କେତେବେଳେ ଖାଇବ ନ ଖାଇବ, କେତେବେଳେ ଝାଡ଼ା ଫେରିବ, ପରିସ୍ରା କରିବ? ଆମେ ଯେଉଁଠି ପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀରାମ ସଲିଳ ସମାଧି ନେଇଥିଲେ, ପାଣିରେ ପଶିଗଲେ, ସ୍ୱର୍ଗରୁ ବିମାନ ଆସିଲା, ଚତୁର୍ଦ୍ଧା ମୂରତି ହେଇକି ବିମାନରେ ବସି ସ୍ୱର୍ଗକୁ ପଳେଇଲେ। ସେହି ସ୍ଥାନ ପରିକ୍ରମା କରୁ କରୁ ଆମକୁ ଦେଖାଗଲେ ସବୁ ଜାଗାରେ ପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀରାମ ବିଦ୍ୟମାନ। ଏକଥା ଯେ ଶୁଣିବ, ମିଥ୍ୟା ଯେଉଁମାନେ ସାଥିରେ ଥିଲେ ସେମାନେ କିଛିଟା ଦେଖିପାରିଲେ। ଆଖରୁ ଖାଲି ଧାର ଧାର ଲୋ ବହିଲା। ଏଇ ଜାଗାରେ ପରିକ୍ରମା କଲେ ଏମିତି କାହିଁ ଭାବ ଆସୁଛି? ସେଇଠି ରାମ ଲକ୍ଷ୍ମଣ ସୀତାଙ୍କର ମୂର୍ତ୍ତି ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରାହେଇଛି। ଆମେ ସେଇଠି ପହଞ୍ଚିଲୁ, ଭୋଗ ଲାଗିଛି ଠିକ୍ 12:30। କହିଲେ, ଜଣେ ଡିସାଇପଲ୍ ପଚାରିଲେ, ଏଠି ପ୍ରସାଦ ମିଳିବ? ସେ କହିଲେ, ଯେତିକି ପ୍ରସାଦ ଲାଗିଛି ମହାତ୍ମାଙ୍କୁ ଦିଆହେବ। ସୁନ୍ଦର ପ୍ରସାଦ, ରୁଟି ଚାଉଳ ମାନେ ପ୍ରସାଦ, ଡାଲମା, ଭଜା, ସନ୍ତୁଳା, କ୍ଷୀରି ଯେତିକ ଦିଆ ବଢ଼ା ହେଇଥିଲା, ସେ ସମସ୍ତ ଗୋଟେ ପତ୍ରରେ ଅଜାଡ଼ି ଦେଲେ, କାହାକୁ ଦେଲେ ନାହିଁ। ସେ ପୁଣି ଏତେ ଗଦଗଦ ଭାବରେ ମାନେ ଦେଲେ ଯେ ସେ କଥା ଯିଏ ଦେଖିଛି ସେ ଜାଣିଛି। କେତେ ବିନୟ, କେତେ ନମ୍ରରେ ଏମିତି ହାତ ଯୋଡ଼ି ସେ ଆମକୁ ଦେଉଥାନ୍ତି। ଆମେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ 3 ଜଣଙ୍କୁ କହିଲୁ, 3ଟା ଦନା ପାଇଁ କହିଲୁ, ଦେଲେ। କାହିଁକି କହୁଛୁ? ସେ ପ୍ରସାଦ ଆମେ ସମୟ କାଢ଼ିଦେଲୁ, ଗୋଟିଏ ମିଲ୍କି ଯେତିକି ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଦିଆହେଇଥିଲା, ତାପରେ ଆମ ପାଇଁ ଆଉ ଏତିକି ରହିଲା।
ସେ ଦେଖିକି ବ୍ୟସ୍ତ ହୋଇପାରିଲେ। ପୁଣି କେଉଁଠୁ ଗଲେ, ପୁଣି ଗୋଟେ ମିଳି ଆଣି ଅଜାଡ଼ି ଦେଲେ। ପ୍ରସାଦ, ରୁଟି, କ୍ଷୀରି ସବୁ ପୁଣି ଦେଇଦେଲେ। ଆମେ ପୁଣି ତାଙ୍କୁ ଟିକେ ଟିକେ ଦେଇଦେଲୁ। ତାପରେ ଆଉ ମୋତେ ଯାଚିଲେ, ମନା କଲୁ। ଗୋଟାଏ ବେଳ ଭିତରେ ପ୍ରସାଦ ପାଇଲୁ। ସେ ଦକ୍ଷିଣା ଦେଲୁ, ମନା କଲେ, କହିଲେ ସେ ଦାନ ବାକ୍ସରେ ପକାଇ ଦିଅନ୍ତୁ, ସାଧୁ ସେବା ମହାପୁଣ୍ୟ, ଆମେ କିଛି ଗ୍ରହଣ କରିବୁନି, ଯାହା ସେଠି ଦେଇଦିଅ। ତାପରେ ଆମେ ଆସିଲୁ। ସନ୍ଧ୍ୟା ହେଲା। ଆମେ ଠିକ୍ 4ଟା ବେଳ ସୁଦ୍ଧା କହିଲୁ, ଆପଣମାନେ ଟିକେ ଟିଫିନ୍ କରିନିଅନ୍ତୁ। ନା ଗୁରୁଦେବ, ଆପଣ ଯାହା ଖାଇବାକୁ ଦେଲେ ପ୍ରସାଦ, ଆମ ପେଟ ପୁରା ସମସ୍ତଙ୍କର ଫୁଲ୍ ହେଇଯାଇଛି। ଆମର ଆଦୌ ଆଜି ଭୋକ ନାହିଁ, ଏମିତି ଅମୃତ ପାଉଥିଲୁ ସବୁ। ଆମକୁ ରାତି ଯାଏଁ ଭୋକ ହେଲାନି, ସେମାନଙ୍କୁ ଭୋକ ହେଲାନି। ରାତି 10ଟାରେ ଆମେ ପ୍ରସାଦ ପାଇଲୁ। ତେଣୁ ପ୍ରଭୁ କୃପା ହେଲେ ଯଦି ଆମେ ସବୁବେଳେ ଭଜନରେ ନିମଗ୍ନ ରହିବା, ଜପରେ ରହିବା, ଧ୍ୟାନରେ ରହିବା, କେତେବେଳେ ଆମର କ'ଣ ଦରକାର ସେ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ଦେବେ। ସେ ଆଚ୍ଛା ମାଲିକ। ସେଇ ବିଶ୍ୱାସ, ସେଇ ନିର୍ଭର, ସେଇ ସମର୍ପଣ ଭାବ ଆମର ନାହିଁ। ଆମର ତ ବିଶ୍ୱାସ ନାହିଁ, ସମର୍ପଣ ନାହିଁ, ନିର୍ଭର ନାହିଁ। ଆମେ ସେଦିନ ବାଟରେ ଗଲାବେଳେ କହିଲୁ, ସେମାନେ କହିଲେ ଆଜି ଆମେ କେଉଁଠି ଖାଇବା? ସେମାନେ ସତ୍ସଙ୍ଗ ଶୁଣିବେ ନା, କେଉଁଠି ଖାଇବା? ଆମେ କହିଲୁ, ଆପଣଙ୍କୁ ଗୋଟିଏ କାମ କରିବା ପାଇଁ କୁହାହେଇଛି, ସେ ଗୋଟିଏ କାମକୁ କନଷ୍ଟାଣ୍ଟ କର। କ'ଣ? ଜପ କର, ଖାଲି ଶ୍ୱାସ ପ୍ରଶ୍ୱାସରେ ମନ ରଖ, କି ଆଜ୍ଞା ଚକ୍ରରେ ଧ୍ୟାନ କର, ନହେଲେ କିଏ ପାଟିରେ ବସିକି ପ୍ରଭୁଙ୍କ ନାମକୁ, ଯାହାକୁ ଯେଉଁ ନାମ ଭଲ ଲାଗେ ଜପ କର। ଖାଲି ଏତିକି କାମ କର। ଠିକ୍ ଟାଇମ୍ରେ ଆମକୁ ଖାଇବାକୁ ମିଳିବ, ସେ ଦେବେ। ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳକୁ ଆମେ ଯେତେବେଳେ କଥା ଉପସ୍ଥାପନା କଲୁ, ସେ କହିଲେ, ପ୍ରଭୁ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ହେଲା ନା, ଆମ ପାଇଁ ହେବନି, ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ହେବ। ସେ ବା ସମସ୍ତଙ୍କର ହେବନି କାହିଁ? ତୁମର ସେତିକି ବିଶ୍ୱାସ, ନିର୍ଭର, ସମର୍ପଣ ଭାବ ରହୁ। ସେ ତୁମର ସମସ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟ କାହା ଦ୍ୱାରା, କାହା ମାଧ୍ୟମରେ କରେଇ ନେବେ। ତେଣୁ କହିବାର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ, ଆମେ ଭଗବାନ ଆମକୁ କହିଛନ୍ତି ଭଗବତ ଗୀତାରେ, ଭାଗବତରେ, ଉପନିଷଦରେ 24 ଘଣ୍ଟା ତାଙ୍କ ସହିତ ଆମେ ଯୋଗଯୁକ୍ତ ଅବସ୍ଥାରେ ରହିବା। ଯଦି 24 ଘଣ୍ଟା ଆମର ନ ହୋଇପାରିଲା, ସକାଳେ ଅଧଘଣ୍ଟାଏ 45 ମିନିଟ୍, ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳେ ଅଧଘଣ୍ଟାଏ 45 ମିନିଟ୍, ବ୍ରାହ୍ମ ମୁହୂର୍ତ୍ତ ତ ଆପଣମାନେ ଜାଣିପାରିବେନି, ଶୋଇବେ ଆଉ ବସିକି କରିକି ଦେଖନ୍ତୁ, ଆପଣଙ୍କୁ କେତେ ମାନସିକ ଶାନ୍ତି, କେତେ ଆନନ୍ଦ, କେତେ ବିପଦରୁ ଆପଣ ରକ୍ଷା ପାଇଯିବେ। ଆଜି ଯେଉଁ ଦୁଃଖ ଭୋଗୁଛନ୍ତି, ଯେଉଁ କଷ୍ଟ ଭୋଗୁଛନ୍ତି, ଯେଉଁ ଯନ୍ତ୍ରଣା ଭୋଗୁଛନ୍ତି, ତାର ମୂଳ କାରଣ ହେଉଛି ଆପଣ ପରମପିତା ପରବ୍ରହ୍ମ ଠାରୁ ଦୂରେଇ ଯାଇଛନ୍ତି। ତେଣୁ ସାଧନା କରନ୍ତୁ, ସାଧନା କରନ୍ତୁ, ସାଧନା କରନ୍ତୁ। ସେଥିଲାଗି ସତ୍ସଙ୍ଗର ଆଶ୍ରୟ ନିଅନ୍ତୁ, ସଦ୍ଗ୍ରନ୍ଥ ପାଠ କରନ୍ତୁ, ଗୁରୁଙ୍କର ଯେତେ ପାରୁଛନ୍ତି ସାନ୍ନିଧ୍ୟ ଲାଭ କରନ୍ତୁ। ଦେଖିବେ ଆପଣ ଭିତରେ ସାଧନା କରିବାର କ'ଣ ହେବ? ଇଚ୍ଛା ବଳବତ୍ତର ହେବ। କାରଣ ଯେସା ସଂ ତେସା ରଂ। ଆଲୋକ ପାଖରେ ବସିଲେ ଆଉ କ'ଣ ଅନ୍ଧକାର ରହିବ? ନିଆଁ ପାଖରେ ବସିଲେ ଶୀତ କ'ଣ ରହିବ? ଥଣ୍ଡା ପବନ ପାଖରେ ବସିଲେ ଗରମ କେବେ ରହିବ? ବିଶ୍ୱାସ କରନ୍ତୁ ନ କରନ୍ତୁ। ତେଣୁ ଭାଗବତର ଗୋଟିଏ ପଦ, ଏ ଜୀବ ସାଧୁ ସଙ୍ଗ ବିନୁ ଲଭି ନ ପାରେ ମୋର ତନୁ। ସାଧୁ କିଏ? ନା ଯେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ପ୍ରାପ୍ତି ପାଇଁ ସାଧନା କରିଛି, ଯେ ସତ୍ୟରେ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ଲାଭ କରିଯାଇଛି, ଭଗବତ ପ୍ରସଙ୍ଗ ବ୍ୟତୀତ ଦ୍ୱିତୀୟ ପ୍ରସଙ୍ଗ ଯେ କହେ ନାହିଁ, ସେହି ସାଧୁ। ଯାହା ଜୀବନଟା କେବଳ ପରମାତ୍ମା ପରମ ବ୍ରହ୍ମ ପାଇଁ ଉତ୍ସର୍ଗୀକୃତ। ଆପଣ ଭାବିଥିଲେ ମାନବ ସମାଜ ପାଇଁ ନୁହେଁ? ମାନବ ଭିତରେ କିଏ କି? ପ୍ରତ୍ୟେକ ଭିତରେ କିଏ କି? ଆପଣ ସ୍ଥୂଳରେ ଦେଖିବେ ଗୋଟେ ମାନବ, ଗୋଟେ ଈଶ୍ୱର। ସୂକ୍ଷ୍ମ କଲେ ଦେଖିବେ ଏକମାତ୍ର ସେ ଈଶ୍ୱର। ଜଣକ ସେବା ହେବ ଏଠି। ତୁ ଯେବେ ଏକ ଭାବେ ଭାବୁ,
ଏ ଘୋର ସଂସାର ତରିବ। ତେଣୁ ଯଦି ଆମର ସଂସ୍କାର ନାହିଁ, ସେଇଭଳି କର୍ମ କରିକି ଆମେ ଆସିନେ, ଆମେ ଗୁରୁଙ୍କ ନିକଟରେ ଶରଣାପନ୍ନ ହୋଇ ନିବେଦନ କଲେ ଗୁରୁ ଆମକୁ ବାଟ ବତେଇ ଦେବେ, ଗାଇଡ଼ କରିବେ, ମାର୍ଗ ଦେବେ, ଆଶୀର୍ବାଦ କରିବେ, ଆମେ ପୁଣି ଏ ଜଗତର ଯାତ୍ରୀ ହେଇପାରିବା। ସେତିକି ବିଶ୍ୱାସ, ସେତିକି ନିର୍ଭର, ସେତିକି ସମର୍ପଣ। ଦେଖୁନାହାନ୍ତି, ସମର୍ପଣ ପରେ କିଭଳି ଭାବରେ ଭଗବାନ ଦାୟିତ୍ୱ ନେଇଛନ୍ତି ଭକ୍ତମାନଙ୍କର। ସମର୍ପଣ ପରେ ବିଷଟା କେମିତି ଅମୃତ ହେଇଯାଇଛି। ଦାଡ଼ତା ଭକ୍ତି ପଢ଼ିବେ, ମୀରାବାଇଙ୍କ ଜୀବନୀ ଦେଖିବେ, କେମିତି ହେଇଯାଇଛି। ଅନ୍ଧକାରଟା କେମିତି ରାତି ହେଇଯାଇଛି, ରାତିଟା କେମିତି କ'ଣ କରିଦେଇଛନ୍ତି ଯେ ତାଙ୍କ ହାତରେ ସବୁକିଛି। କିଏ ବୁଝିପାରିବେ ସେ କଥା? କେବଳ ଭକ୍ତ ବୁଝିବେ। ଯିଏ ଭକ୍ତ ସେ ହିଁ ଜାଣେ, ଯାହାକୁ ଜଣାଅ ସେ ବି ଜାଣେ। ଭକ୍ତମାନେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଲୀଳା ଖେଳାକୁ ସବୁ ସମୟରେ ବୁଝିପାରନ୍ତି। ତେଣୁ ଆମକୁ ଗୋଟିଏ କାମ କଲେ ଆମର ସବୁକିଛି ଠିକ୍ ହେଇଯିବ। ସେଇଟା ହେଉଛି ମନ୍ତ୍ରମୂଳଂ ଗୁରୁର ବାକ୍ୟ। ଯଦି ମନ୍ତ୍ରମୂଳଂ ଗୁରୁର ବାକ୍ୟ କରିବା, ଆମେ ନିଜକୁ ଚିହ୍ନିପାରିବା, ନିଜକୁ ଜାଣିପାରିବା, ନିଜକୁ ଅନୁଭବ କରିପାରିବା ଏବଂ ଆମେ କେଉଁଠିକି ଯିବା, ପୁଣି କେବେ ଆସିବା କି ନ ଆସିବା, ତାର ସମସ୍ତ ଜ୍ଞାନ ଆମକୁ ମିଳିଯିବ। ତେଣୁ 2024 ମସିହା ଆଜି 22 ତାରିଖ, ଆଉ କେତେ ଦିନ, 8 ଦିନ ପରେ ସରିଯିବ। କିନ୍ତୁ ପ୍ରତ୍ୟେକଟି ମୁହୂର୍ତ୍ତର ବିନା କର୍ମରେ ତ ଆମେ ଗୋଟିଏ ମୁହୂର୍ତ୍ତ ରହିପାରିବା ନାହିଁ। ସେଇ ଫଳ ଆମକୁ ଭୋଗ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଜୀବନ ସରି ସରି ଯାଉଛି। ପ୍ରତ୍ୟେକଟି ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ସଚେତନ ହୁଅନ୍ତୁ, ମୁଁ କିଭଳି ଭାବରେ ଯୋଗଯୁକ୍ତ ଅବସ୍ଥାରେ ରହିପାରିବି। ମୁଁ ଗୃହସ୍ଥ ହୁଅନ୍ତୁ, ବାନପ୍ରସ୍ଥ ହୁଅନ୍ତୁ, ସନ୍ନ୍ୟାସ ହୁଅନ୍ତୁ, ବ୍ରହ୍ମଚାରୀ ହୁଅନ୍ତୁ, ସେଥିରେ କିଛି ଯାଏ ଆସେ ନାହିଁ। ଭଗବାନ ଏଗୁଡ଼ା କିଛି ଦେଖନ୍ତି ନାହିଁ। ଭଗବାନ ଦେଖନ୍ତି କିଏ କେତେ ମୋ ସହିତ ଯୋଗଯୁକ୍ତ ଅବସ୍ଥାରେ, ମୋ ସହିତ ଯୁକ୍ତ ଅବସ୍ଥାରେ ରହିପାରିଛି। ଅନଡିଭାଇଡେଡ ମାଇଣ୍ଡ। ସବୁ ସମୟରେ ସେ ସ୍ମରଣ କରୁଛି, ସବୁ ସମୟରେ ସେ ସ୍ମରଣ କରୁଛି, ସବୁ ସମୟରେ ତାଙ୍କୁ ସେ ମନ ପକାଉଛି। ଆପଣ ସମସ୍ତେ ଜାଣିଛନ୍ତି, ପ୍ରତ୍ୟେକ କ୍ରିୟାର ସମାନ ବିପରୀତ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଥାଏ। ତୁମେ ତେ ଭାବିଲେ ମୁଁ ତତେ ଭାବଇ, ସେ ତ ଭକତ ଭାବରେ ବନ୍ଧାରେ, ସେ ତ ଭକତ ଜୀବନ ଧନ। ସେ ପୁଣି ଭକ୍ତର ଭାବରେ ବିନ୍ଧା, ସେ ପୁଣି ଭକ୍ତର ଜୀବନ। କିଏ ଭକ୍ତ? ନା 24 ଘଣ୍ଟା ତାଙ୍କୁ ଯିଏ ସ୍ମରଣ କରୁଛି, ତାଙ୍କରି କଥା କହୁଛି, ତାଙ୍କରି ପିତା ଅର୍ଥେ କର୍ମ କରୁଛି, ଆଉ ଏ ଜୀବନଟାକୁ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଉତ୍ସର୍ଗୀକୃତ କରିଦେଇଛି। ତାର ସମସ୍ତ ଦାୟିତ୍ୱ ମୁଁ ହିଁ ବହନ କରେ। ଗୀତାକୁ ପଢ଼ିକି ରଖିଦିଅନ୍ତୁନି, ଗୀତାକୁ ବୁଝିକି ରଖିଦିଅନ୍ତୁନି, ଗୀତାକୁ ପଢ଼ି ତାକୁ ଜୀବନରେ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ। ଦେଖନ୍ତୁ, ଯେଉଁମାନେ କରିଛନ୍ତି ସେଭଳି ସେମାନେ କେତେ ପୂଜନୀୟ ହେଇଛନ୍ତି, କେତେ ଆନନ୍ଦ ଆଉ ପ୍ରେମରେ ହିଁ ସେମାନେ ରହିଛନ୍ତି। ତାର ଅଭାବ ବୋଲି କିଛି ନାହିଁ। ଭାବ ଅଭାବ ହିଁ ମନର। ଯଦି ମୋ ମନ ଆଉ କିଛି ଚାହିଁଲା ନାହିଁ, ତାହେଲେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ। ଯେତେବେଳେ ମୋ ମନ ଚାହୁଁଛି, ଯଦି ତା ନ ହେଇପାରିଲା, ଅପୂର୍ଣ୍ଣ। ତେଣୁ ଯାହା ଯଦି ଆପଣ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ଯଦି ତାହା ହେଇଯାଉଛି, ତାହା ହିଁ ହରି କୃପା ବା ଭଗବତ କୃପା। ଯାହା ଚାହୁଁଛନ୍ତି ତାହା ଯଦି ହେଇପାରୁନାହିଁ, ତାହା ହିଁ ହରିଙ୍କ ଇଚ୍ଛା ବା ଭଗବତ ଇଚ୍ଛା। ଏ କଥାକୁ ବୁଝିଲେ, କହିଲେ ବହୁତ ସମୟ ଲାଗିବ। ଯାହା ଘଟି ଯାଉଛି ଆପଣ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ତାହା ହିଁ ଭଗବତ କୃପା। ଯେଉଁଟା ଚାହୁଁଛନ୍ତି ହେଇପାରୁନି, ତାହା ହିଁ ତାଙ୍କର ଇଚ୍ଛା। ତାକୁ ସମୀକ୍ଷା କଲେ ବହୁତ ସମୟ, କାହିଁକି କୃପା ହେଲା, କାହିଁକି ତାଙ୍କର ଇଚ୍ଛା ହେଲା। ତେଣୁ ସାଧନା କଲେ ବିନା ଶାସ୍ତ୍ର ଅଧ୍ୟୟନରେ, କାହାଠୁ ନ ଶୁଣିକି ଆପଣ ସମସ୍ତ କଥା କହିପାରିବେ। ସେ ଆପଣଙ୍କ ଭିତରେ ଅଛନ୍ତି, ସମସ୍ତ କଥା ଆପଣଙ୍କୁ ସେ କହିଦେବେ। ମୁଁ ଯାକୁ ହୁଇ ସଦୟ ଜ୍ଞାନତା ହୃଦୟରୁ ଉଦୟ।
ମୋର ନୋହିଲେ କରୁଣା ବ୍ରହ୍ମା ଶଙ୍କର ହୁଅନ୍ତି ବଣା। ତେଣୁ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଉପରେ ବିଶ୍ୱାସ ନିର୍ଭର ସମର୍ପଣ ଆମର ନାହିଁ। ସେଥିଲାଗି ଆମେ ନିଜକୁ ଚିହ୍ନି ପାରୁନେ, ନିଜକୁ ଜାଣିପାରୁନେ, ନିଜକୁ ଅନୁଭବ କରିପାରୁନେ। ଯେ ନିଜକୁ ଚିହ୍ନି ନେଇ ଜାଣିନେ ସେ ଗୁରୁଙ୍କୁ କ'ଣ ଜାଣିବ, ଭଗବାନଙ୍କୁ କ'ଣ ଜାଣିବ? କେବେ ଜାଣିପାରିବ? ସେ ଭାବୁଛି ଏଇ କର୍ମରେ ମୋତେ ଭଗବାନ ମିଳିବେ ନାହିଁ। ବହୁତ ଲୋକ ଭାବୁଛନ୍ତି କେବଳ ଜପ ଧ୍ୟାନରେ ବସିଲେ ମୋତେ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବେ। ବୃନ୍ଦାବନର ଗୋଟିଏ କଥା କହିକି ବନ୍ଦ କରିବା। ଶୀତ ଦିନ ଆସିଲେ ରାଜସ୍ଥାନରୁ ମାରୁଆଡ଼ିମାନେ ଯାଆନ୍ତି ବୃନ୍ଦାବନ। ଗୋଟେ ସାଧୁସନ୍ଥ ଥାନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ କମଳ ବସ୍ତ୍ର କମଣ୍ଡଳୁ ପଇସା କିଛି କିଛି ଦିଅନ୍ତି। ଗୋଟେ ଆଶ୍ରମକୁ ଗଲେ ଏମିତି ଅନେକ ଆଶ୍ରମରେ ବୁଲିକି ସେମାନେ ଦିଅନ୍ତି। ସେ ଆଶ୍ରମରେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଦେଲେ, ମାନେ ଯେ ବାବାଜୀ ମାନଙ୍କୁ ଦେଲେ, ଆଉ କ'ଣ ଚାକର ମାନଙ୍କୁ ଦେବେ କି? ସୋଠୁ ସେ ମାରୁଆଡ଼ି ପଳେଇ ଆସିଛନ୍ତି, ବୃନ୍ଦାବନରେ ବିଶ୍ରାମ କରୁଛନ୍ତି। ସ୍ୱପ୍ନାଦେଶ ହେଲା, ତୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସେଠି ଦେଇକି ଆସିଲୁ, ମୋର ଭକ୍ତକୁ ତ ଦେଲୁ ନାହିଁ। ଯିଏ ସେ ଆଶ୍ରମରେ ଗୋ ସେବା କରୁଛି, ମାରୁଆଡ଼ି ନିଦ ଭାଙ୍ଗିଗଲା। ଭୋରୁ ଭୋରୁ ପ୍ରାୟ ରାତିର ଚତୁର୍ଥ ପରେ ଦୈବୀ ସ୍ୱପ୍ନ ଗୁଡ଼ାକ ସବୁ ଆସେ, ଡିଭାଇନ୍ ଡ୍ରିମ୍ ସବୁ ଆସେ। ତାପରେ ସେ ଉଠିକି ସେ ଆଶ୍ରମକୁ ଆସିଲେ, କହିଲେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ତ ଦିଆହେଇଛି, ଏଠି କିଏ ତୁମ ସେବକ ଅଛନ୍ତି ଗୋ ସେବା କରୁଛନ୍ତି ନା? ଆଜ୍ଞା ବାବା ଜଣକ। ତାଙ୍କୁ ଯେମିତି ସେ ଆସିଲେ ମାରୁଆଡ଼ି ତାଙ୍କୁ ଏକ ସାଷ୍ଟାଙ୍ଗ ପ୍ରଣାମ କଲେ। ଏମାନେ ଦେଖିଲେ ବାବାଜୀ ମାନେ ଯିଏ ଥିଲେ, କହିଲେ ଇଏ କ'ଣ ଆକୁ ପ୍ରଣାମ କଲେଣି, କ'ଣ ଘଟଣା ଘଟିଛି? ଆଉ ହଟିଆ ଠାକୁର କାହ୍ନା ଠାକୁର କ'ଣ କରିଛି? ଆଉ ସୌଦାକୁ ଲୁଗା ଦେଲେ, କମଣ୍ଡଳ ଦେଲେ, ବସ୍ତ୍ର ଦେଲେ, ମାନେ ଆଙ୍କୁ ଯେତିକି ଦେଇନି ତାକୁ ଅଧିକା ଦେଲେ, ବହୁତ ପଇସା ଦେଲେ। ରାତିର ଘଟଣା କହିଲେ, ସବୁ ବାବାମାନେ କହିଲେ ତୁମେ ଆଉ ଗୋ ସେବା କରିବ ନାହିଁ, ତୁମେ ବାବା ଯାଇକି ମାଳା ଗଡ଼ା ଠାକୁର ସେବା କର। ତୁମେ ପ୍ରକୃତରେ ଭକ୍ତ, ତମ କଥା ଭଗବାନ ଚିନ୍ତା କରୁଛନ୍ତି ଏବଂ ସ୍ୱପ୍ନାଦେଶ କରୁଛି, ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଉଛି ଭକ୍ତକୁ ଯାହା ଦେଇଆ। ସବୁ ବାବାଜୀ ମାନେ ମଠର ମହନ୍ତ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କୁ ମୁଣ୍ଡିଆ ମାରିଲେ। ସେ କହିଲେ ଏଇସବୁ କାମ କାହିଁ କରୁଛନ୍ତି? ମୁଁ କିଛି ଜାଣିନି। ଭଗବାନଙ୍କ ପାଇଁ କ୍ଷୀର ଗାଈର ଯତ୍ନ ନେବା, କ୍ଷୀର ଦୁଇଁବା, ଆଉ ସେଇ କ୍ଷୀରରେ ଆପଣମାନଙ୍କର ପ୍ରଭୁଙ୍କ ସେବା, ଆପଣଙ୍କ ସେବା, ମୁଁ ଏତିକି ଜାଣିଛି। ଏହାଦ୍ୱାରା କ'ଣ ହେଇଛି, ଏ ଯେଉଁ ନିଷ୍କାମ କର୍ମ ଦ୍ୱାରା କୌଣସି ପ୍ରାପ୍ତି ଆଶା ନାହିଁ, ପ୍ରତିଷ୍ଠା ନାହିଁ, ଯଶ ନାହିଁ, ସମ୍ମାନ ନାହିଁ, ତାର ଚିତ୍ତ ଶୁଦ୍ଧି ହେଇଯାଇଛି ଡେ ବାଇ ଡେ। ଯେତେବେଳେ ଚିତ୍ତ ଶୁଦ୍ଧି ହେଇଯିବ, ଆପଣ ଭିତରେ ଭଗବାନଙ୍କ ପ୍ରତି ହୃଦୟରେ ଭକ୍ତି ଭାବ ଆସିବ। କେବଳ ସେ ହିଁ ସ୍ମରଣ ହେବେ, ସେ ହିଁ ଚିନ୍ତନରେ ଆପଣଙ୍କର ରହିବେ। ଆଜି ମୁଁ ଏ କାମ କରିବାରୁ ଆଜି ଭଗବାନ ମୋ ପାଇଁ ଏ ଲୀଳା କଲେ, ଆପଣମାନେ ସମସ୍ତେ କହୁଛନ୍ତି ଏ କାମରୁ ବଞ୍ଚିତ ହେବା ପାଇଁ, ତାଠୁ ମୁଁ ଭଗବାନଙ୍କ କୃପାରୁ ବଞ୍ଚିତ ହେବି। ମୁଁ ଯେଉଁ ଗାଈ ସେବା କରୁଥିଲି, ଗୋ ସେବା କରୁଥିଲି, ଯେଉଁ କ୍ଷୀର ଦୁଇଁକି ସାଧୁମାନଙ୍କ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ସେବାରେ କରୁଥିଲି, ମୋର ମୃତ୍ୟୁ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେଇ କାମ ମୋର କେମିତି ହେଇପାରିବ, ମୋତେ ଆଶୀର୍ବାଦ କରନ୍ତୁ। এই କଥାକୁ ସମୀକ୍ଷା କଲେ ବହୁତ ସମୟ ଲାଗିବ। ପ୍ରତ୍ୟେକ କର୍ମ ହିଁ ଭଗବତ କର୍ମ। ସବୁ କର୍ମକୁ ଭଗବାନଙ୍କ ପିତାର୍ଥେ କର। ନିଜ ପାଇଁ କାହା ପାଇଁ କରୁଛ ବୋଲି ଭାବ ନାହିଁ, କିଛି ଚିନ୍ତା କର ନାହିଁ। ତା ଭିତରେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ସ୍ମରଣ କର। ତମର ଚିତ୍ତ ଶୁଦ୍ଧି ହେଇଗଲା ପରେ ତମର ଆଉ କୌଣସି ୱାନ୍ସ ରହିବନି, କୌଣସି ଥଟ୍ସ ରହିବନି, କେବଳ ଭଗବାନ ପାଇଁ ମୋ ଜୀବନ। ସେତେବେଳେ ଭଗବାନ ଅଶେଷ କୃପା ତମ ଉପରେ ଢାଳି ଦେବେ, ତମକୁ କୋଳକୁ ନେଇଯିବେ। କଥା ଏତିକି ଥାଉ, ଆଉ କହିବା ନାହିଁ। ପୁଣି 29ରେ 31ରେ ଜଗତସିଂହପୁର ଆଶ୍ରମରେ ସତ୍ସଙ୍ଗ ହେବ। ଯାହାର ଶ୍ରଦ୍ଧା ଥବ, ଆନ୍ତରିକତା ଥବ, ସେ ବସିବ। ଯାହାର ଇଚ୍ଛା ହେବ ଯିବ, ଯାହାର ଇଚ୍ଛା ହେବ ନ ଯିବ। କିନ୍ତୁ ସମୀକ୍ଷା କରିବା କଥା, ମୁଁ ବସିକି ଘରେ କ'ଣ କରିବି। ଶେଷରେ କ୍ରିୟାଯୋଗ ପରମ୍ପରାର ସମସ୍ତ ଗୁରୁମାନଙ୍କୁ ମୁଁ ପ୍ରଣାମ କରୁଛି। ବିଶ୍ୱର ପ୍ରତ୍ୟେକ ସମ୍ପ୍ରଦାୟର ଗୁରୁମାନଙ୍କୁ ମୁଁ ପ୍ରଣାମ କରୁଛି।
उपस्थित भगवत स्वरूप गण सबुरी भितरे जगन्नाथ उपलब्धि करी मु प्रणाम करुछि। सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। जय गुरुदेव, जय जगन्नाथ।